when you lock me in, I'm in for life. Don't care, it's a cruel paradise. Say you'll be mine. The tide has turned around. Just listen to the sound. Two hearts beating, beating time. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. Don't forget this, you and your wicked ways. You and your wicked ways. You and your wicked ways. Turn around. Just listen to the sound. Two hearts beating, beating time. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. Don't forget that, you and your wicked ways. Find your way into this wonderland. Cross the maze, the dark, the innocent. Chase the faith, the thrill, the heaven sent. I got you wild upside down. The labyrinth will guide you far away to a place where senses will decay. Your ghost and mind will shadow play. I got you wild upside down. Upside down. Find your way into this wonderland. Cross the maze, the dark, the innocent. Chase the faith, the thrill, the heaven sent. I got you wild upside down. The labyrinth will guide you far away to a place where senses will decay. Your ghost and mind will shadow play. I got you wild upside down. Upside down.
does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Yeah, I've discussed it with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face. I stood and wait because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated. It's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. A little bit of light, a little bit of gold. Under pressure, you start to fold like a diamond from gold. Maybe you are something I cannot define. Maybe you are the fallen kind. I lay in bed with violence, the silent side of me. We see where fire starts to breathe. When I would lay in silence, the voice inside of me
Ну что, всем здорово. Это очередной стрим по Stalker OP2.1. И сегодня мы продолжим проходить сюжет. Так, тут у нас уже кто-то в чате пишет. Tras la juela de que es este video. Hola, amigo, este video es jugamos en Stalker. Так, начинаем. Начинаем. В прошлый раз мы остановились на выходе из X18. Там мы забрали документы, всех развалили, короче, сделали все, что положено. И теперь мы продолжим проходить сюжет, а именно сейчас мы будем возвращаться на кордон. Что будет не так-то просто, учитывая, что здесь появилась темная лощина. Итак, вот сюда вот заходим. И поехали. В принципе, я стрима не планировал на сегодня. Ну, что-то мне прямо после вчерашнего прям захотелось дальше поиграть. Ну, а чё? В оффлайне смысла особого нету. Так что будем проходить вместе. Так. Ну все. Вот прям на выходе и стоим. Надо пожрать, кстати, а то у меня голод красный. Да сколько ты сожрал? Сколько у меня бутербродов было? 9? 8 бутербродов сожрал. И только тогда он наелся. Куда в него все влазит это? Мы, в принципе, без артефактов проходили X18. Но там особо сложного ничего такого нету. Так что особых каких-то сложностей не возникло. Бюреры только немного достали, но это, не знаю, какой-то баг. Раньше такого не было. Так, ну все. А здесь у нас вояки. И забрать все. Так, где вот это, вот это, вот это, вот это. Вечный. Базу бандитов атаковали военные. Они перекрыли выход на свалку. Но есть старая дорога на юг. Попробуй выбраться по ней, но будь осторожен. Удачи. Я тебя понял. Ну, мы уже слышим, как тут вояки развлекаются. Так, выносливость. Что у меня еще? Бенгальский огонь на выносливость есть. На пулестойкость есть 2 каменных цветка. Ну, не знаю. Смотри, радиация не уменьшается. А должна. Ага, понятно. То есть, ты хочешь сказать, что все арты отсюда вытащились? Ну, понятно, понятно. Что еще можно туда закинуть? Ну, это уже на поясе. Вот это можно нацепить, я не знаю. Или не надо?
На кровотечение давай нацепим. И вот это давай нацепим. Удар плюс 10. Ну такое на самом деле. Вот облучение минус 10 есть, кстати. Давай его прицепим. Как раз слизняк компенсирует. А на выносливость я не хочу ставить. Так, вот давай еще один вот этот нацепим. Пулестойкость 23%. Ну пойдет, пойдет. И опять он жрать хочет. Да что ты будешь делать? Конечно же ты жрать хочешь. Странно. Вроде бы я слышу вояк, но на радаре они не отображаются почему-то. Так, здесь вроде никого не вижу. А ну-ка. Тут кто есть? Тут тоже никого? Ага, наверху. Все, я понял. Наверху кто-то сидит. Да, вон он. Где он? Он что, спрятался? Вроде один. Ой. Сюда идет. И все, упал. Был пацан, нет пацана. Давай АКшку свою мне. АК 105 денег стоит. По идее, кто-то должен здесь быть. Но, по-моему, они тут самовыпилились. Да. Похоже на то. Обрез нам не нужен. А вот патроны заберем. РПГ опять нет. О, БТР. БТР. А я как дурак, наверное, все гранаты потратил. Не потратил, смотри. У меня есть гранаты. Только я, наверное, ж не докину до него, да? Да, я до него не докину. Сохраночку сделаем. То я не знаю, он меня здесь может достать или нет. Ну, вот тут я никого не вижу. Вообще. Хотя вот здесь кто-то может быть. Не, никого. А чё так? Все самовыпилились, что ли? Смотри, уже 5 показывает. Надо же. Но тут вроде никого. Тут тоже пусто. И здесь. Ну, 5 человек есть тут. 5 человек есть. Только где эти 5 человек?
Вон они. Блядь, бегут. Со своими изоморфами. В сарае они, что ли, сидели? Непонятно. Еще где-то есть. Ну? И где он? Что? Серьезно? Что-то там бегают, орут, не стреляй, дебилы. Как это они меня сквозь стену заметили? Давай, давай. Упал. Так, у нас из противников только БТР остался, да? Но для БТРа у нас есть гостинчик. Где он там у нас? Ага, вон он стоит. Так. Попал я по БТРу или нет, непонятно. Попадаю, да, нормально все. Дымится, дымится, давай. Все, отъехал. Правда, чем я буду взрывать следующий БТР, я не знаю. У меня одна граната, хотя у меня вроде РПГ есть, но правда там один только выстрел. Так, ну вроде все. Так, давай смотреть, что тут у нас у пацанов есть. Ну, патроны мы по-любому забираем. Информация о тайнике. О, информация о тайнике, это хорошо. Это что, РПК? Это тоже заберем. Тут у нас еще патрончики. РПК. У тебя что есть? У тебя есть патроны. Калаш не буду брать. В принципе, можно взять этот подствольник. Подствольник. Подствольники денег стоят. А калаши они ничего, в принципе, не стоят. Это тоже выложу. Ну, и вот это выложу. Или зачем? Подожди, я ж чем-то стрелять должен этими патронами? Да ну, не. Пускай валяется, короче.
Так, ну чё, пацаны, отдавайте мне свой хабар. Получена информация о тайнике. Слушай, нормально тут с тайниками все, я смотрю. Ух ты. Мамины бусы. Патроны такие. Топовые. Может, там еще и заряженные есть? Конечно, нет. Так. Патрончики. МП-7. МП-7 я возьму. Он же в хорошем состоянии, да не особо. Да неважно. Так, ну в принципе. Мне надо уничтожить собачек. Где там собачки у нас? Собачки вот здесь. Пойдем этим займемся. Чё, грибы? Я, походу, грибы видел. О, есть такое дело. Теперь будет веселее проходить ОП-2.1 с грибами-то. Угу. Лифт. Слышь, подходи, не стесняйся. Оп. Оп. Ага. А я тебя отпускал? Смотри. Тайничков, кстати, нет в Темной долине? Есть. Кстати, есть. Надо будет его залутать. Ни хрена себе. Псевдопсины флексят. Это чё это? Это как это? А, ну все, уже не флексят. Чё-то я не удивлен. Все, 3 хвоста с куста. Какая радиация, вы о чем? Так, это, кстати, там до сих пор валяется. Пойдем его спасем, что ли? Тут еще ящички есть. Антирад бинт. Опять эти фризы начались. Здесь нам сейчас понадобится дедушкин тозик. В смысле, ты чё машешь тут? Давай, давай, подходи. Дедушкин тозик никогда не подводит. Так, ты. На тебе аптечку, и что ты мне скажешь? Рецепт ты мне даешь. Ну, все, давай от души. Так, убери оружие. Давай возьмем бутерброд. Что у тебя циклические задания? Как на заправке очутился. О, наказание кабана. Ну да, ну да. Это серьезно. Так, работа есть. Уничтожить лагерь Темная лощина. Что ты мне за это дашь? Ну, ладно, давай, все равно мы туда идем. Че еще? Ну, больше у меня ничего нет. Хотя, может, у меня есть 104-й калаш? Конечно, у меня нет 104-го калаша. О чем еще базар-то?
Так, нам надо к Борову. Главное, чтобы этот дебил мимо базы не попёрся. А то он может. Кстати, чё мне вот это бегать по вот этим вот всем лестницам, если можно взять и сделать вот так. Все. Давно не играл. А, ну да, выносливость закончилась, конечно. И ты еще здесь сидишь, да? О, кстати, канистра бензина. Зато у меня есть водка, я смогу наконец-то забрать тайник коллекционера под мостом. Заходи, не бойся. Выходи, не плачь. Так, насчет задания. Результат положительный. Что еще у тебя есть? Кстати, у меня есть кисть библиотекаря. Что ты мне за нее дашь? Шмайсер и патроны? Давай. Давай. Что еще есть? Душа. Комбинезон сталкера. Не, обойдусь. Так, бенгальский огонь. Нет. Пустышка, вспышка. Хватит с тебя. Теперь надо залутать тайничок, выпилить военных возле перехода на свалку. Пойдем. Сначала выпилим военных, потом тайничок залутаем. Кстати, мне же дали ПСОшку, чё я туплю? А, ну да. Конечно же, мы сделаем так, что ПСОшку нельзя нацепить на калаш, на который эта ПСОшка в любом случае цепляется, да. Всегда меня этот псевдо-хардкор бесил. Хорошо, что не я его настраивал, а то бы я бы настроил бы. А опять радиация, ну серьезно. А, ну да. Еще и аномалии тут. Зато у меня 13 антирадов. Это радует. Опять? Серьезно? Так, ну, по-моему, военные, они просто там сидят возле костра. Но гранату мы не будем тратить, потому что она нам нужна. О, рассказывают что-то про военных сталкеров. Угу. Так, сохраночку сделаем. Смотри, как я их развалил, а? Пацаны даже ничего понять не успели. Всегда бы так. Калаш. Заберем с него подствольник. Угу. АК-105. АК-105. И калаш. Неплохо. Больше нет калашей, да? Кстати. Шмайсер, он кому-то нужен будет, я помню. Так, теперь там еще 2 военных есть возле моста. Вон они стоят, да. Блин, мне бы что-нибудь с прицелом, у меня есть что-нибудь с прицелом? В принципе, можно с калаша пострелять, на него прицел как бы идет. На этот у меня нет прицела. Но... А может вот с этого пострелять? Тут прицел как бы
посерьезнее такой будет. Ага. Один есть. А где второй? Он стоит. Думает, это его спасет. Упал? Не упал. Слышь, падай, а? О, отлично. Что? Эй, плотики. Чё? Вы серьезно? 105-й калаш и 74-й. Он мне не нужен, правда. Пойдем теперь кабада наказывать. О, сколько плотей. Так, кабанчик у нас мессеровский где-то. Блять. Chris Carson, greetings from Tallahassee, USA. Greetings, Chris Carson from Russia. Glad to see you here. What's up? Да. А ведь когда-то я эту аномалию сам на это место ставил. Решил, короче, сюрпризик сделать для игроков. Вот так вот. Сделал сюрпризик для игроков. Где этот кабанидзе тут? Он должен быть, а вот он, смотри. Сейчас его пинать будем. Ты. Понравилось? Хочешь еще? На, получай! Мессеры, сколько же я его пинать? Еще несколько раз, блин, чтобы хорошо запомнил. А напоследок дай ему настоящего пинка, чтобы улетел туда, откуда не возвращаются. И у меня как раз выносливость закончилась. Так, а мессер у нас теперь где сидит? Наверное, здесь. Я, кстати, нычку не забрал. Хруст, здорово, дичь какая-то с чатом. Внезапно мексиканцы. Почему внезапно? Это мои подписчики и зрители. Чего такого внезапного-то? Правда, не по сталкеру они в основном, но... Сюда иди, и ты сюда иди. Насобираем глаз. Они нам еще пригодятся. Как жизнь, кстати, Хруст? Чего интересного? Странно, я же вроде стрим не выкладывал в беседе. Ай, ну конечно. Энергетики есть? О, энергетики есть. Тогда пошли. Хотел спросить, ты еще занимаешься левел дизайном? Ну так, не особо, уже давно ничего не делал, а чё? Сделать что-то хочешь?
Пацану нравятся энергетики, я смотрю. Так, ну мне нужен кто? Вот ты мне нужен, очкарик. Кабан прилюдно наказан и морально унижен. Думаю, он теперь и близко не подойдет к человеку. Должен отметить, было весело. Получила свинья по заслугам, то-то же. Ценного ничего дать не могу, поскольку ничего и нет. Но если есть хороший пистолет, который всегда поможет избавиться от всяких мелких тварей. И прошу тебя, никому не проболтайся о случившемся со мной, вмиг засмеют. Заметана? Ну, на самом деле пистолет-то говно такой. Просто интересно. Ну, не. Мне как-то это уже, не знаю, интерес пропал. Да и времени нет. Так, это я уже делал, вернее, уже взял. А больше у тебя ничего нет. Отлично. Пойдем теперь за нычкой. Хотя у меня там на самом деле много еще такого идей было. Много локаций новых, интересных я нашел для подключения. Но это, естественно, я уже сам делал, уже не как для ОПшки. Так, вот здесь у нас нычка, здесь у нас радиация, и здесь у нас... Что-то я взял, блин. А шо? Увидел только МП-7 и научник. No camino das pedras de detectorismo like. Hola amigo, ¿cómo estás? Saludos desde Rusia. Деньги. 152 рубля. И все, да? Волшебные грибы. Ну и чё? Долго соображала? Серьезно? Ай. Конечно. Опа, бюреры. Где бюреры? Откуда? Откуда хреначит? Вон он, смотри. Хер в плаще. Давай сюда иди. Бля, тут что, кровососы? Фу, дедушкин тозик никогда не подводит. А тут кто есть? Ну, вы мне не интересны на самом деле. Мне интересно только то, что у вас может здесь интересного лежать. Вот здесь, например, и вот здесь. И вот здесь. Ну и вот здесь, конечно. Фрицовские патроны. И тупые сталкеры. Вот почему они могут двигать тебя, а ты их не можешь? Что за бред вообще? А здесь сейчас будет весело, так что она сохранится. Так, тут у нас едут пацаны. Похоже, двигается с кордона. Ага. Двигаются с кордона, говоришь, да? Вон он, БТРчик стоит. Он нас не палит, и это хорошо. Неудачно. Слушай, если сейчас еще и РПГ не сработает, это будет вообще фейл. Хотя он 100% не сработает, если я так буду стрелять. А как еще-то стрелять? Ой, я дебил. Ну да, надо это заново грузиться.
позиция вообще неудачная. Наверное, надо ближе к углу подойти и оттуда его разваливать. Моторизованная группа. Сейчас будет не моторизованная. Да и в общем-то и не группа уже будет. Засек моторизированную группу спецназа. Похоже, двигается с кордона. Ага, ага. Ага. Я, правда, не знаю, отсюда меня не завалят. А, смотри. А он сам выехал сюда. Смотри. Ух ты. У меня не только граната есть, вы в курсе? Так. На! Только башня и отлетела. Все, будем теперь остальных пацанов выносить. Тут у нас еще какое-то количество пацанчиков. Они немного меня обходят, конечно. Вот. Это не очень хорошо, но не важно, в принципе. Бля, где моя Элка? А, не, смотри, там сталкеры нормально разваливают их. Что, дурак? Лол, когда первый раз бросил гранату, баганула и показалось, что ГГ ее уронил. Бля, мне тоже показалось, и думал, ну вообще дожились, блядь. Теперь даже гранаты из рук выпадают. Че, все что ли? 5 человек на радаре, да, это сталкеры остались. Ну, отлично. Отлично. Пацанчики. Кстати, тут еще и одного пацанчика развалили. Надо залутать, что у него интересного есть. Калаш я сниму, короче, себе. Гранатомет. Гранатометы будем продавать. А сам калаш ничего не стоит, в общем-то. Так, тут у тебя 6 патронов. АК-105. Тут тоже гранатомет есть. Еще 105. Пацанчик в экзе. И остатки от тех пацанчиков, которые не успели от гранаты убежать. Кстати, нормально, аж целых двое. Так, калаши выкидываем. Ну, совсем убитых таких калашей у меня нету, так что оставляем. Вот это можно, кстати, выкинуть, я же новый нашел. Сидор. Сирдар, лысая башка, да, есть такое. Башка. Без... Безопасная дорога на кордон, да. Согласен. В билдах же еще было, что тебя вертолет преследовал на лощине. Здесь этого вроде нету. Ну, по крайней мере, при мне не было. А так не знаю. Не помню. Зато я здесь в свое время тачек наставил. Вот, например, вот это. Так бы никто даже и не ставил их, блин.
И шкандыбал бы ГГ по этой лощине 3 года пешком. Что-то долго. Кстати, мне лощина больше из Lost Alpha нравится. Жаль, что я сначала из ОГСЕ нашел, а потом уже из Lost Alpha. Так бы я ее поставил вместо этой. Ну, в принципе, нам надо далеко, короче, так что особого смысла тут как бы и нету тормозить. Сейчас тачку найдем. Первую, пойдем дальше. Тут у нас плоти. И сейчас мы их немного развалим. Давай, подходи. Что, уже не такие смелые, да? Так. Кто у нас в деревне здесь? Тут псины есть, кстати. А в деревне кто-то есть. Три человека. Не помню, то ли это зомбаки, то ли это бандиты. Да вы серьезно? Чё вы все тут бегаете? В 16-й солянке, да. Там из Lost Alpha. Вроде. Ай, ну, чё ты вот докопался до меня? Вот чё тебе спокойно не жилось, да? Демастеры набежали. Шел бы ты на завод, а? Так, и тут у нас пацаны. А какие у нас тут пацаны? И где они? Ёп ты, блядь, бандюки. Печально. Но я даже и не знаю, чем этих пацанчиков порадовать. Он, кстати, мой Урал, на котором я поеду. В Lost Alpha не особо-то и много стоянок. Нет той же лесопилки. Херня, я бы добавил. Я ж не просто так брал локации и начисто их вставлял. Я их редактировал. Я там ай-сетку правил, все вылизывал на всех локациях. Чтоб, сука, ошибок не было. Там же на тех же локациях из Lost Alpha там столько ошибок в ай-сетке. Там, я не знаю, там она в некоторых местах 2, 3, 4 слоя было. Это вообще жопа была. Так, здесь нужен... так, аргумент вот такой вот нужен здесь. Ща. Но... И где они?
Попал, кстати. Слышь, товарищ, ты сдыхать собираешься? В смысле, он где? Что-то я не понял. Он где-то близко. А, вон он. Так, надо отступать. Где они? На радаре они не отображаются. Дезы рукожопы есть немного. Сука, почему они такие пулестойкие, а? Что это за ублюдки такие? А не понял, как делали. Там, короче, они, видимо, брали старые локации из билдов. Там уже была своя сетка. Потом они, короче, правили геометрию. И потом уже под нее еще добавляли сетку. А геометрия чуть-чуть менялась. И получалось так, что в некоторых местах сетка вот в несколько слоев была. Причем эти слои были над землей, под землей, короче, в земле. Вообще хрен пойми. Я там начисто все удалял и чисто заново делал. С нуля вообще. Что, идите ты, ублюдки. Слышь, сюда, иди. Слышь, когда ты сдохнешь? Но. И они все равно за мной бегут. Ща, погоди. Будем валить актив. Да что ты за ублюдок такой, а? Блять. Плохое место. А где лучше? В принципе, вот из-за этого дерева можно. Слышь, кабаны. Где? Где этот бандюк? А вон он. Вижу. Вижу. О, -1, наконец-то. Волчара вон бегает. Слышь, пойди того бандита захерач. Ага. Ему вообще насрать на этих бандитов, блин. Пошел труп жрать. Абсолютно ничего необычного, блин. Типичный, сука, сталкер. Шо у тебя за стволы тут вообще?
Где твой ствол? Это калаш. Это тоже калаш. А, мне не нужны калаши. Собаки. И тут еще есть бандюки. Есть еще бандюки, и они где-то здесь. Подожди, где я его видел? Он же где-то на радаре был. Я что-то не понял. Да, оружие с оптикой must have. Где он заныкался? О, Мари. А, раненый лежит. Смотри, раненый. Здорово. Тебе нормально? Сейчас еще лучше будет. Все. Больше здесь никого нет. Хабара, кстати, тоже. Ой, блядь! Серьезно? В смысле? Бля. Как тут бандюки стояли вот с ним? Это чё, вот нормально вообще? Псионик. И никто, кроме трапа, толком и не правил. Ну да, кто это будет делать? Мозгов-то не хватает. Хотя довольно много модов, где, кстати, и такой прокачанный. Там не так все просто. Так. Включаем фары. И поехали. На третьей передаче уже. Четвертая. Здорово! Эй, здорово, тебе нормально? В смысле? И по-вашему это нормально? Вот вы охуели, а? Да, значит, какой-то там кровососик, не знаю, весом там, может, 60 килограмм идет. И на него, короче, Урал несется, не знаю, на скольки там, 60 километров в час, который, сука, весит, блядь, около 8 тонн. А ему нормально, он об него спотыкается и перелетает. Ну да, ничего необычного же. Ему нормально, да. Где вообще? Ничего необычного просто. А, ну да. Давай еще в аномалию залетим. Которая тот же 8-тонный Урал опять же поднимает, как будто он ничего не весит. Хорошо, хоть тушкана сбить можно. А вот кровососа уже не получится. Придется объезжать. О, зомби.
А, ну правильно, да, из зомби такая ж херня. Ну да. Действительно, почему бы и нет, а? Зомби у нас же тоже по 10 тонн весят. Еще меня кто-то тут хреначит, блин. Где вообще эти зомби? Вон они стоят. Урал обратно откатился. Что за бред вообще? Вон он идет. Ничего необычного, да. А это, я так понимаю, вообще бандиты там, да? А, нет, смотри. Зомбак просто. О, пулемет. У тебя пулемет. Так кто шьет-то? Откуда? Ага. Ага. А кто это? Кто это вообще такой? Бандит? Это бандит очередной. А. Ну тогда ладно. Кто-то с петуха шьет. Ага. Ты решил поближе подойти, да? Опять эти пули стойкие. Да ёб твою медь, блядь. Запрыгнешь ты на этот камень, блин, дистрофан. Слушай, они уже здесь. Херач их, пацаны. Херач их, пацаны. Где они? Ну да. Эти кусты тупые, ни хрена не видно, но зато они тебя видят. Еще и здесь, блядь. Где он? Ну да, с километра херачит спокойно из автомата, без прицела. Ему нормально. У меня патронов нет, блин, на эту пукалку уже. Чем я их снимать должен?
В принципе, у меня есть подствольные гранаты, но им вообще не насрать на них. Короче, мне это надоело. И поэтому мы сделаем вот так. Пулестойкие бандиты. Аимные твари. Сейчас, подожди. Погоди, я подойду поближе только. Сейчас, погоди. Сейчас, погоди. Где еще? Нету больше. А чё так мало? Чё вы против меня, не знаю, не полтос там выставили? Вот таких вот тварин. А чё, почему бы и нет? Где остальные? Ага. Упал, отжался. Чё у тебя тут? Ой, феночка, ты смотри. И феночка. Где-то еще зомби были. Где-то тут, что ли? Вроде. Я не помню. Где они были? Опять нету, блядь, выносливости. Да что это такое? Лонер, привет, с кем проходишь? В смысле с кем? Прохожу просто на стриме. Так. Блядь, выносливости. Энергетиков нет. Ни хрена нет. О, АА-12 это вообще зачет. АА-12 это вообще годная вещь. Вычинить бы его теперь только. Во. Наконец-то хороший дробовик. Только вот поставим его на одинарный. Кстати. Че я туплю-то? Садимся на Урал и дальше едем. Ага. А надо нам куда? Надо нам сюда. Вообще поспать бы хорошо. Но в любом случае нам еще и на заправку надо. Так, нет, нам не сюда. Ай, блядь. Даже в кусты заехать нельзя. Чё, вам жалко, что ли? Вот, нам сюда надо. Тут есть кто, интересно? Слушай, по-моему, здесь бандиты вообще живут. Что за бред? Или не живут? А я не помню. Вроде никого нет.
Так, ну нам надо уничтожить лагерь. Пойдем этим и займемся, а потом за патронами для беса. Что тут у нас за лагерь? Кто тут? Псины? Я слышу псин. Вроде. Ой, опять он сдох. Какой ты хилый, а? Кстати, у меня же есть вот это вот. С другой стороны вот так вообще сделаем. Где второй? Вот. Да, здесь псины. И чё? Еще есть? Конечно, есть, только они свалили. Чё-то. Чё-то они свалили. Куда они свалили? Ой, бандюки опять. Ну, конечно. Сучара. Угу. Понятно. Лагерь так и не зачищен. Этих педиков я не завалю сейчас. У меня ствола нормального нет с оптикой. Вернее, патронов на него. Так что пойдем пока пешком. До кордона. Чего? А, выносливость опять кончилась. Ну да, ну да. Хорошая хата. Как-то надоело вздыхать. Ничего тут нет. Опять выносливость закончилась. Что за тупость? Быстрее бы уже хоть какой-нибудь мох, что ли, или репей. А, ну да, там снежок будет в тайнике коллекционера. Тут сдохнуть, блин, через каждые 5 метров. Это вообще не ась. Я, кстати, даже не туда куда-то бегу. Тут еще тачки где-то были.
Слушай, кто у меня усталость отбирает, не пойму. Костюм, что ли, это делает? Слушай, а если снять? Да ничего особо не изменилось как-то. Хотя вроде помедленнее. И опять он жрать хочет. Что за дебилизм? Как ты уже нажрешься, а? Да не, по-моему, с такой же скоростью выносливость уменьшается. Все, наконец-то эту лощину пробежал. Надоело уже по ней бегать, еще и в темноте эти бандиты бессмертные. Кстати, сейчас мясо будет. Нам же надо будет у Сидоровичу ящик-то с блокпоста похищать. А у меня гранат нету для БТРов. Не пойдем пока. Пока не пойдем. А куда мы пойдем, сейчас посмотрим. Наверное, в бар. Бля, опять здесь зомби. Я же вас выносил. Чё вы опять здесь заспавнились? Алло. Ну да, чё бы нет-то. Почему бы не заспавниться? Еще раз. Действительно. От холода и голода. Ой, какая. Опять лаги начались из-за кучи трупов. Все? Да неужели? А нет, не все. Кстати говоря. Их тут до хрена еще. Ну теперь-то вы закончились. Надеюсь. Так. Руки, ноги, жопы собираем. И идем к Пидоровичу. Здорово, Вечный. Рад, что ты жив. Да еще и заглянул к нам на огонек. Заскочил
Ночи поболтаем, очередное дельце наклевывается. Кстати, давай поспим-то. Сейчас сколько? 22:51. Что за бред? И, конечно же, у меня еще и выносливость, блядь, вся упала. Еще и какие-то педики тут вылезли, конечно же. Чё бы нет-то? Что за дебилизм, а? Убивать в 0 выносливость после сна. Что это за бред вообще? Какая тупость. И никого нет. На этот раз. Ну хотя вообще там бандиты есть-то. Он кто-то бежит, но это свой. Нас как бы бандиты интересуют больше. Ща. Погоди. Вопрос решим. Ой, маманя! И, блять. Слушай, почему ты живой еще? Ну чё, где вы там заныкались? Валим. Еще двое. Правда, где они? А реально, где они? Что-то я не вижу никого.
Ага. И где-то еще один. Наверное, где-нибудь вот там вот сидит. Наверху. Нет. Тогда где? А не, смотри, наверху. Все. Вопрос решен. Что у вас тут? А, в принципе, давай все собирать. Сейчас все равно к Сидоровичу придем. Ни хрена себе, маскировочный экзоскелет выпал. Так. Что-то там хлеб. Так, пацанчик с обрезом. Но обрез это у нас вообще ничего не стоит, что его брать. А вот здесь может быть что-нибудь интересное. Так, тут у нас, ну, из интересного только вот это. А здесь тоже только вот это. Как бы и все. Так, ну гранат у меня нету на БТРы. Да, в принципе, сейчас... Навигационный модуль вашего КПК вышел из строя. Твою Отображение на дисплее карты и индикаторов временно невозможно. Отлично. Великолепно. Вот черт. Как вовремя. Бармен, выручай. ПДА грохнулась. Навигация не работает и карта не открывается. Великолепно. Я перетер с доцентом. Будешь в баре, зайди к нему. Посмотришь, что с твоим ПДА. За разумную плату, конечно. Так я чё, и продать Вот сейчас ничего не чуваки. смогу. Могли бы и бесплатно помочь за такие-то риски. Хабар принес. Так, ну Ладно. хотя бы диалоги работают. Доценту так доценту. Так, ну что, был в X18, документы принес, был, вот они документы. Так, ага, очень даже интересно все, но это стандартный диалог, ничего интересного. По поводу фотографа. Ты слышал про погибшего фотографа, который работал на военных и делал для них снимки? Допустим, я взялся продолжить его работу в память о нем, но еще не все фото сделаны. Зайду позже. Так, понятно. Тебе известно что-нибудь о чипах? Откуда тебе известно? Один сталкер всякие байки рассказывал. Ясно. Так, всего в зоне было найдено около 2 десятков этих устройств. Ага. За хомяки, понятно, хомяки. Пока идут в жопу. Нет. Что у тебя тут есть? Пистолет. Чего? Бандиты в деревне? Че, серьезно? Что здесь происходит вообще? Да еще и со стороны блокпоста прутся. Дай ему прикурить, я обойду! Сколько их там вообще? Это свой. Вот это не свой. Да. Однако. Тут еще и военные. Или кто это? Военные, реально.
Какая-то вакханалия происходит. В принципе, главное, чтоб я торговать мог. Так, торговать могу, хорошо. Сейчас продаем все ненужное. Так, продаем сигары. Сигары оставим. Пиво. Продаем. 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 Части монстров оставляем. Пистолеты можно продать. Вот это можно продать. В принципе, вот это можно продать. Или пусть стоит пока. Вот это, вот это. Тозики. Кстати, тозики. Надо же тозик починить и Петрухе отдать. Неплохо. Хороший товар. Хорошо. Ну, будет еще, заходи. Так, что по поводу ремонта? Сейчас мы только все лишнее скинем тут, что у меня есть. Будем вычинивать. Какой мы будем? Вот этот давай будем вычинивать. Вот этот тозик. А лишнее сюда скинем. Так, в принципе, можно и ежей как бы на ремонт оставить. Но зачем? Вот так. Так, ствол или броню можно как-нибудь починить? Что тогда делать? Хорошо. Я хочу кое-что починить. ТОС-34. Мне нужен любой ствол такого же калибра, черной энергии, 137 рублей. А черной энергии у меня нет, да? Круто. Черной энергии у меня нет. Ну ладно, значит, оставляем его здесь. Мой только заберем тозик. Так, вот это на продажу. Даже знаешь как? Тут есть получше тозик. Вот его себе возьму. Остальные продадим. Вот эти вот все. Нет, даже один ствол оставим на всякий случай ему. Неплохо. Молодец. Я доволен. Вдруг еще понадобится. ПДАшники заберем в бар. Вот это продадим. Опять стрельба какая-то. Что тут происходит, а? Неплохо. Хороший товар. Вот так бы всегда. Вот это заберем. Кстати, зачем мне тозик, если у меня есть АА-12? Сколько, кстати, будет стоить починка АА-12? Так. Ну, в принципе, ну да. Хотя тут понадобится 2 артефакта черная энергия. И 16 штук. Ну, для такого ствола не жалко, но у меня нет черной энергии. Так что тозик сюда скидываем. И потом как-нибудь его починим. Ну а всякое остальное ненужное будем скидывать сюда. Кстати, ему же вроде бы аномальный бизон нужен, нет?
Нет, ему не нужен. Что за лагерь даешь? Пистолетные патроны за этот лагерь. Ну, не знаю, давай возьмем. Что еще у тебя есть? Так, аномальная граната, неплохие патроны. ППШ, аномальная граната. Кровь камня, ОЦ-27. Граната или подствол, смотри. Бандиты, так. Маузер К-98. О, а вот это, кстати, неплохо. Снайперка какая-то хоть будет. Сталкер и ветеран. Там что-то, блин, кто-то в аномалии летает нормально. Развлекуха по мечтам, здорово. Как оно? Вот этот возьмем. Что еще тебе надо? Так, рука Бюрера, смотри. Что за нее даешь? Патроны? Да пошел-то. Рука карлика. Тоже патроны. Щупальца кровососа. Патроны. Хвост псевдособаки. Дробь. Ну, не знаю, слушай. 2х обычные патроны дает. Нормуль, давай хейтеров хуячить, как вчера. Скоро пойдем. Сейчас все равно пойдем на янтарь уже. Отключать Х16. Там их много хейтеров. Так. Что ты еще хочешь? Медузу хочет. Каменный цветок хочет. Кстати, он новый МП-40 дает. Водку и пистолетные патроны. Ёб твою медь, что происходит, блядь? Вертолет прилетел. Вы издеваетесь, что ли? Эти дебилы, что ли? Блядь, эти дебилы вызвали десант. Десант, короче, прилетает обычно. Если ты валишь военных. Они сами умудрились это как-то сделать. Я в ахуе вообще. Вон вертушка, кстати. А, ну и, кстати, само собой, почему-то вертушка по мне херачит. Хотя я вообще спокойно стоял, с сидором торговал, никого не валил. Да. Что тут происходит? Опа. Сдал щупальца и какой-то ролик здесь. И шо тут? Пожрать бы чего хорошего. Да. Вот ведь как грустно все выходит. Работай на меня, сталкер. И такого с тобой не случится. Да задолбал этот Сидор со своей рекламой по всем каналам. Сейчас пойду и сожру его. Васек, не ходил бы ты сейчас на кордон. Там как раз у Сидора заказ на щупальца. Вот, блин, засада. Что делать? Пойду на затон, на заброшенную лесопилку. Удачи. Да, еще 3-4 таких похода, как вчера. Да еще что хабарник будет. Вот, Петруха, что ты тут делаешь? Здоров, Петруха, как дела? Не понял. Что случилось? Ух ты ж, ёпта, обкромсали. Ты что, на кордон ходил?
бедолага. А не переживай. Через месяцок новые отрастут. Вон смотри, Васек с лесопилки возвращается. А с тобой-то что случилось, Васька? Похоже, недополучит кардан инструменты для грубой работы. Что там у тебя, Васька? Кашпи? Ой, блядь. Да, не повезло сегодня с Асаном. А вот нехрен лезть куда не следует. Ну, лузеры. И сам наебнулся. Ящик водки просрал. Хороший ролик. Что еще есть? Правда, вот что теперь делать вот с этой вот ситуацией с военными? Это вот вообще прям ненормальная херня. А, давай выложим всякое левое, что нам не надо. Обвесы нам нужны. Водка. Водка нам тоже нужна. Артефакты. Артефакты тоже оставляем. Ух, сколько частей мутантов у меня есть. Я не знаю, что здесь оставить, что нет. Давай оставим по 5 штук. Вот, тут уже 7. Ну ладно, пусть будет 7. Хвосты собак оставим. Хвосты псевдособак 5 штук. Стопа снорка 5 штук. Это оставляем. Рука излома 5 штук. Рука зомби 5 штук. Рука бюрера 5 штук. Вот это 5 штук. Клык хищника у меня всего 5 штук. Глаза полтергея. И вот так вот. Что еще? Прочее. Плейбой, бутерброд, кладуха. Тут, в принципе, нечего выкладывать. Блин, что делать с военными, а? Блин, вон, смотри, там аномальный бизон валяется. Кстати, мне ж надо взять задание-то. Ну, здорово. Особые задания есть. Так, на блокпост привезли ящик. Проберись на блокпост и займи этот ящик. Окей. Только потом. Ну, все, я не могу больше ничего сейчас сделать. Тут какая-то дичь происходит. Ни одного человека не осталось, кроме, короче, Толика, Фаната и, по-моему, Шустрого. Странно все это. Так, есть для меня что-нибудь? Притащить 5 хвостов собаки. Ну, вот кому аномальный бизон нужен. Смотри, тайник за это даешь. О, круто. На. Получена информация о тайнике. Отлично. Что еще? Притащить капля. Ну, на. Подожди, мне такие патроны не нужны. Вот такие давай. Что еще есть? Я отлучусь на 30 минут, пойду на магаз. Давай, удачи. Только смотри, как тот этот кровосос потом не это. А то у нас опасно по улицам ходить. Лунный свет. Пистолетные патроны и пистолетные патроны. А за когти химер что даешь? Грави?
Блин, не то нажал. Не знаю, давай хвост собаки ему принесем. И давай возьмем... Не буду я брать это задание. Лучше уж на кордоне что-нибудь выполнить. Вернулся? Успокойся, я не к тебе, мне нужно 5 хвостов. Ну, проветришься, заходи. Блин, опять начались микрофризы. Ладно, в принципе, хорошо, хоть десант не высадили. Но десанта не высаживают, если я вот на блокпост пролезу. Меченый, ходи сюда. Есть тема для разговора. Ага, понятно. А у тебя какая тема для разговора есть? Так, ломоть мяса, аномальная кожанка. Комбинезон наемника. Что еще? 3 спального мешка, награда скрыта. Откуда у тебя бизон, слышь ты? Ты чё, уже моих этих залутал? О, смотри, тут еще кто-то есть. Ёб твою медь, что здесь происходит? Вакханалия какая-то происходила непонятная. Военные. Сталкеры. Стоит, блин, залутал всех. Охреневший. Так, ну БТР меня не палит, но мне нельзя из-за вот этого вылазить. Кстати, это кто? Ну это такие. Ой. Осторожно, осторожно, осторожно. Вот здесь только могу полутать. Бандюки. Охренеть, что тут происходит. Слушай, а хорошо бы вот тот БТР выпилить все-таки. Ну, у меня, в принципе, есть гранаты для подствола. И, кстати, у меня, по-моему, 1 заряд для РПГ остался. Давай попробуем выпилить. Тем более, уже прилетал вертолет. И я думаю, что если мы сделаем вот так... то ничего особенного не произойдет. Так. Вертолет не прилетел. Так, следующую сохраночку. Не, ну в принципе, по-моему, у меня даже гранат хватит, чтобы выпилить по второму... Стоп. Не, все нормально. Все нормально. Там еще второй БТР есть. 1 готов. А второй у нас стоит вон там. Сейчас мы им и займемся. Так. 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 И 4. Но у меня еще есть вот такие гранаты. Правда, всего 1. Блин, а то, что она одна, это печально. Блин, не хватило. Какому добру нечего пропадать? Ты дурак, что ли? Это мое все. Ты вообще кто такой? Поналутал тут. Ладно, меня тот БТР не достанет, я думаю.
Так что можно полутать этих пацанов. Да, в принципе, можно уже идти даже выносить, короче, эту базу. Раз уж я с БТРами разобрался, то у меня вполне себе хватит. Ну, почти разобрался, но у меня еще гранаты есть. Так что нормально все будет. Дохлый кабан. Тем более тут вон нормально солдат повыносили. Там вообще есть кто-то? Да, посмотрим. По-моему, там пусто. Не, смотри, кто-то стоит. Но мы это сейчас исправим. У нас есть вот такой вот автомат хороший, который снайперскими патронами шмаляет. И я думаю, мы сможем его снять. Вполне себе. Вот сейчас должен прилететь десант. Или нет? Юра Волошин. Здорово, здорово. Что-то никто не летит. Или они прилетят, когда я возьму этот чемодан. Непонятно. Ой, бля. Шмаляет. БТР шмаляет. Пойдем обойдем с этой стороны. А, там в принципе что, всего 3 осталось в деревне. А, ну конечно же ты вот сейчас прилетишь, да? Именно. Согласен. Согласен, ты прилетишь сейчас. А еще у меня как раз сейчас закончится выносливость. Круто. Круто. Просто великолепно. Ну да, чё бы нет-то. Успокойся. Блин. Кстати, тут всего 1 человек. Блять, я научную аптечку истратил. Да пошел ты. Короче, я перезагружаюсь. Научную аптечку лису нужны, блин, их отдать. А не тратить, блин. Лис, кстати, у нас сидит в темной долине. Правильно? Да, правильно. Какой-то Васян с обрезом валяется. Данила там какой-то. Ой, все летит. 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 Летит, ёб твою медь. Прилетел. Уже года 2 прошло с тех пор, а я таких артефактов... BC Treasure Trails. Hey, hi there. What's up?
Вот еще какая история с нами приключилась. Бля, кто стреляет? Да. Я тебя понял. Успокойся. Где мой калаш? Вот мой калаш. Даня Бурбон. Причина смерти неизвестна. С вертолета захерачили. О, кстати, смотри, десант прилетел. А вот он и десант. А где они? Да пошел ты! Чё ты приперся сюда? Дебила кусок, а? Да что ты меня выталкиваешь из укрытия, дебил? Я его сейчас сам, блядь, завалю. Кого-то завалили, а? А кого завалили? Граната. Дымовая. BC Treasure Trails just editing up a new video. Very nice. BC Treasure Trails. I hope you got a very interesting finds. Откуда? Где они? Никого не вижу, блин. Гранаты дымовые только кидают. У нас тут вакханалия какая-то происходит. Так что, все, что ли? О, походу, закончились вояки. Десант закончился. И вроде все квестовики даже живы. Нормально разобрались тут со всеми, вообще без проблем. Ты кто? Даня Бурбон. Ну да, тебя же вертолета захреначили. Угу, сколько хабарата здесь. И это все мое. Давай все трупы проверим для гарантии, что никакой квестовик не откинулся. Так, это какой-то там ноунейм. Еще ноунейм. И еще ноунейм. Бандит, кстати. Это военный. Еще военный. И еще военные здесь. Ну, я вас понял. Короче, квестовики все живы. У нас здесь был Шустрый, у нас здесь был Толик, и у нас был Фанат. Давай глянем. Все на месте. Так, это Фанат. Это ж Фанат? Это Фанат. Шустрый дрыхнет, как обычно. Ну да, действительно, то что тут вертолеты ракетами херачат, это нормально. В принципе, чё б не поспать. Толик.
Толик тоже живой. Ну и все, значит. Отлично. Блять, опять микрофризы как не достали. Пойдем, кстати, с Сидором поторгуем. Тут много хабара набралось с пацанов. Вернулся? Давай, торговать. Так, ну значит что? Вот эти, наверное, фляжки мы оставим, они там по заданию идут. Хотя какая разница, нахрен они нужны? Вот сигары только оставлю, я помню, они по хомяку бармену нужны. Батончики. ПМы. МП5. МП40. П40 тоже. Вот так вот. Обрезы. Штурм Гейевр. Вот эти калаши ничего не стоят. Подожди. А, отсоединить глушитель. Тут глушитель есть, ни хрена себе. И все сбросилось, отлично. Заново все перекидывать. Вот это продаем, вот это продаем. Вот это. Вот это, вот это, вот это. Вот это. Вот это. Вот это все. И вот это тоже продаем. ПКМ оставим. Пусть будет. Ну, Неплохо. почти 5 рублей. Хороший товар. Почти 5 рублей, да, это неплохо. Вот так бы всегда. В принципе, теперь можно и вояк выносить. Заходи. Чё? А, ну да. Понятно. Синий экран смерти в ПДА. Ну, нам и так норма. Так, все заряжено, все подготовлено к выносу военных. Десант уже отбили. Так что каких-либо препятствий не вижу. Ай, твою медь, не попал, блин. Вот он ящичек, собственно говоря, тот, который нам нужен. Да, есть такое дело. Блять. Ёб твою медь. Опять научная аптечка использована. Ну тебя нахер. Опять я забыл научную аптечку скинуть. Блин, ее надо выложить.
Ну, вакханалия та еще происходит. Лучше, кстати, на картечь переключиться. Аж FPS просел от такого поворота. Сюда, сюда, сюда. Потом вот так, вот так. И вот так. Кстати, тут же еще эти микросхемы. Надо не забыть их забрать, блин. Так, что тут есть? Что? БТР стреляет? Ты нормальный? Как ты в меня стреляешь вообще? Патроны. Ничего. И патроны. И опять ничего. Давай подготовимся к вакханалии. И выложим, кстати, научную аптечку. Да серьезно? Вы достали. Блин, как они достали, а? Или где заныкас вообще? Здесь может быть. Да, FPS хороший. Самое то воевать.
Так, чё тут? Как они в меня попадают, а? Еще есть? Отлично. Ушел. Ёб твою медь! Как так? У-у-у-у. Охренеть. Ну да, ну да. Конечно же ты меня обойдешь, почему бы и нет. Вакханалия какая-то происходит вообще. С дробаша вообще не вариант. Что делать? Автомат использовать. Ну давай попробуем. Может хоть хедшоты как-то на них повлияют. Ну, вроде им нравится. Осталось 9 человек, 8 человек, поправочка. Семь. Где они? Где они тут? Блин, а где? Чё? Вообще непонятно. Кто? Это свой. А, вон, смотри, ходят. Ходят они там. Так, это у нас бабень. Отъехал. Где еще? Так, я раненых слышу. Слушаю, блять.
Там еще за окном кто-то ходит. Догоняй. Сейчас я тебя догоню. Опа. Упал. Так, осталось 8 человек. По-моему, тут где-то раненый лежит, да? А где у него башка? Ага, есть башка. Кто меня еще палит? Еще какой-то раненый, что ли? Так, давай быстрее хабар собирать, пока они все не сперли. Ой, бля, БТР же. Ты ствол, ты убери сперва, потом поговорим. БТР же здесь. Кого вы там шмаляете, объясните? О, смотри, БТР. Но он меня не видит. За забором? Последнее желание есть? Это все мое. Не трогать мой хабар. Так, пошли все толпой добивать раненых. Ну, пока они это делают, можно лутаться. В принципе. Не могу, говорит, больше. Где гранаты? Алло. Слышишь? Ты чё? У меня чё, гранат нет? Круто. И где гранаты? Куда я их дел? Почему их нет? Я ж теперь не смогу залутать этих педрил. Вернее, БТР не смогу уничтожить. Да. Однако. Ситуация. Вот она, моя научная аптечка. Тут энергетик. Информация какая-то, что-то. Арт-мод, что ли. Ой, пошли лутать мое добро. Ну, вообще. Слышь, успокойтесь. Как бы мне разобраться с этим БТРом, чтобы он меня не грабанул, а? А, смотри, у меня... А, это... Блин, они не подходят. Ну и хрень. Что делать? Слышь, а у вас есть что-нибудь? А ну-ка. Дымовая граната. Опять дымовая граната. А чё у... Да пошел ты. Так, эти стоят, эти не лутают, тут все нормально. Мерцающий. О, вот это мне нужно. 1519 рублей. У тебя такое есть? У тебя такое есть, отлично. А у тебя такое есть? И у тебя есть. Заряд М209. Все, теперь мы сможем завалить БТР. Он как бы там уже дымится, и нам осталось только его чуть-чуть... Молодец. Просрал гранаты. Слушай, он уже не дымится. Чё за бред? Почему он не дымится-то?
Кто это его отремонтировал, интересно? Блин, а что делать, если он не дымится, то мне не хватит 3 гранат, чтобы его взорвать. Я не смогу залутать остальных вояк. Очень печально. Так, ну тут у нас этот куст. Через куст БТР вроде не стреляет. Так что можно пособирать тут что-нибудь. Где он, кстати, у нас находится? БТР, вон, прям по курсу. Так. Блин. Где ФНочка? Или не ФНочка? Давай. Твою медь, он все равно не взорвался. А у вас еще есть? Хватит, ты меня убьешь. О, у вас еще есть. Задавай сюда. Ты чё? Тоже давай сюда. А у тебя нету ничего. Ну, молодец. Так. Вон он, БТР стоит. Смотри, стоит там. Опять ему по меди, ничего ему не интересно вообще. Да когда ж ты нахрен уже взорвешься? Как ты надоел, а? Блин, у вас что, бесконечно гранаты появляются? Если да, то это хорошо. Потому что мне нужны еще гранаты. Да, у вас появляются гранаты, но почему-то уже не появляются. А у тебя? А у тебя появляются. Ну все. Я думаю, 4 гранат там мне еще хватит. Чтобы его развалить. Так, разваливаем БТР. Ну, наконец-то. Неужели? Можно теперь законный хабар мой собрать. Сайга тактика. Ух ты. Сайга тактика вещь. Кстати, что-то никто не лутается. Странно. Что, только 2? Но это были свои когда-то. Тут еще один. Но это уже военный. Не, смотри, лутают. Давай, собираем. Все. Пацанов залутали, теперь можно и пообщаться. Здорово, вы кто? Ну, с тебя начнем, да? Привет. Привет, Басти. Вовремя вы с ребятами подоспели. Я уж думал, кирдык мне. Спасибо. Откуда эти черти нарисовались? Минут назад никого не было. Привет, меченый. Да, опоздаем мы с ребятами на 5 минут. Вояки бы тебя отсюда живым не выпустили. Это отряд подкрепления, посланный из центра для усиления охраны кейса, что у тебя в рюкзаке. Все ребята из спецназа. Сам видел? Не новички первогодки. Жаль, наших ребят много полегло. Мне фанат по рации сообщил, что ты на блокпост лыжи навострил. Благо мы с командой были на кордоне и, как видишь, успели вовремя. Да, спасибо еще раз. Я понимаю, что ребят уже не вернешь, но все же, может, чем-то смогу быть вам полезен? Может, нужно чего? Ты скажи, я в долгу перед вами, а долги я привык отдавать.
Да, есть одно дельце, как раз для такого отчаянного, как ты. Понимаешь, ребята в зоне уже давно, у многих семьи на большой земле. Те деньги, что выручаем от продажи хабара, уходят в основном на снарягу, пополнить боезапас. Ну там хавчик, водочку ребята любят. И остаются крохи. За несколько лет в зоне большинство из нас ничего серьезного не скопили. А домой возвращаться с пустыми руками, ну сам понимаешь, не с руки. Да и семьям погибших ребят помочь нужно. Что за дельце? Уже достаю ПДА, чтобы занести туда задание. На Юпитере есть база наемников, находится она на территории КПП. Так вот, на этом КПП у них нечто вроде кассы, скапливается от 2 до 5 лямов денег. По моим данным, им только вчера завезли крупную сумму. Мы бы и сами сходили и тряхнули наймов, да дорога на Юпитер, которую знал, закрылась еще 2 недели назад. А ты, может, новую найдешь. Если меня по каким-то причинам не найдешь в деревне, то можешь мерцающему отдать бабло, я его предупрежу. Ну что, возьмешься? Тряхнуть наймов — это всегда в радость. Передай ребятам, что домой не пустые поедут. Ага. ADI Vegan Hello. Hi there. Кузькина мать, привет. Ты так красиво улыбнулась, что я забыл, куда шел. Лихо вы с военными мне помогли управиться. Ну, сначала мне показалось, что мы знакомы, а когда ближе подошел, поняла, что ошиблась. А с военными еще неизвестно, кто кому помог. Запомни, красотка, во мне невозможно ошибиться, во мне надо быть уверенным. Нужна будет помощь, вот увидишь, меня сразу вспомнишь. Ну, Басти в 2 словах нарисовал, что ты за герой, но если твою задницу отсюда вытаскивать не пошли бы. Насчет помощи спасибо, подумаю. Подумай, не прощаюсь. Вы куда свалили все? А, ну да, вам уже насрать, понятно. Ладно, что у вас тут еще есть? Пока я не ушел. Так, патроны. И все, что ли? О, кстати, во. Тут всякая еда. Водка, кстати, есть. Неплохо. А еще мне нужно микросхемы из сортира достать. Так, тут что? Тут только патроны. Тут что? Энергетик. О, патроны. Микрофризы. Энергетики. Что еще есть? Пусто. Тоже пусто. Вот, у нас тут микросхемы лежат. В сортире. Все, больше ничего нет. Этот пустой, тот пустой. Короче, идем к Сидоровичу. Понторезы какие-то на улице. Без глушаков типа ездят. Крутые типа. Да, кстати. Ходи сюда. Есть тема для разговора. С фанатом же надо еще побазарить. Ёп, твою сколько понасобирал тут. Кстати, у меня есть хороший ствол тут. АЕК 971. Вот я думаю, мы наш калаш им заменим. Ну да, ну да. И, конечно же, ПСОшка на него тоже не цепляется. Ну, как обычно, да. Зачем тебе ПСОшка? Кстати, вот еще вал. Вал нулячий. И тут ПСОшка не цепляется. Вот бред какой, а. Специально, блин, так сделали. Ни на что ПСОшка не идет. Ну, круто, чё. Давай АЕК заценим. Кстати, неплохой такой автоматик. Оружие опусти, мужик.
Ты с чего меня целишься, дебил? Так, продолжай. Я фанат после Волка тут за старшего остался. Вчера приходили несколько наемников, серьезные ребята, черт. Пришли и наехали по полной программе. Мол, в день в обсрока территорию лагеря очистить, теперь это их база будет. Сегодня они должны прийти опять. Ну и разговором, как ты понимаешь, в этот раз не кончится. И что вы решили? Мы решили засаду им устроить, потому как в лоб, боюсь, не устоим. Экипированы они что надо, да и тактику боя знают ого-го. А тут пальчишки. В общем, решили засесть тихо по домам. Вроде как ушли мы. А как подвернется удачный момент, атаковать. Нам только таких бойцов, как ты, сейчас не хватает. А после боя сочтемся, за нами не заржавеет. Ну так как, поможешь? Слушай, сходи в военных популяй. Ты опоздал. Я уже популял. Там вообще мясо такое было. У меня FPS, блин, до 10 просел. Помогу. Так. Ну мы, в принципе, сейчас в наемников популяем. Ёбанус, аж пролагивание было, что они заспавнились тут. Давай-ка я на крышу залезу. С крыши как бы поудобнее будет их валить. Правда, им тоже будет поудобнее, но неважно. Ага, вон они, походу, уже идут. Где они? Где они? Блин, плохая позиция. О, давай здесь. Здесь хотя бы видно, чё, где. Там мясо и в самой первой части было. То, что там в первой части было по сравнению с тем мясом, которое в этом моде происходит, это вообще ни о чем. А где наемники-то? Они чё, не идут сюда, что ли? Им насрать совсем? Я думал, они сюда придут. Так, вроде кто-то идет. Или не идет? О, идут, идут, смотри, 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 смотри. Что это, блядь, было вообще такое? Ни хрена себе, они в меня попали еще. Армейская аптечка. Я, кстати, научную аптечку на блокпосту не забрал. Вообще не айс. Где он? Они по ним шмаляют. Но они бессмертные, так что нормально. Чё, где они? Никого не вижу, блин. Отъехал. Так, где они? В кого-то шмаляют, блин, а откуда шмаляют, вообще непонятно. Вон один. Еще один. Что, закончились? Не, не закончились. Где он? Где ж ты, падла, заныкался, а? Не, военную аптечку я забрал. У меня, кстати, аптечки закончились. Круто.
Придется теперь как-то на артефактах. Научную аптечку тратить нельзя. Так, где этот педор? Откуда он стреляет? За деревом, сука, спрятался и думает, типа, крутой. Отъехал. Но это еще не все. Не вижу. Откуда, блин, шмаляют? Вон он был где. Наемнички. Что, добегались? Вот так вот. Отдавайте мне весь ваш хабар. Кстати, мне комбинезон наемника по квесту нужен. Так что за комбез вам отдельный респект. О, 2 комбеза даже. Пойдем сразу по квесту сдадим. Блин, ну и лаги. Что происходит вообще? Толик. А где этот лагерь-то? А, ну да. Точно. ПДА же не работает ни хрена. Слышь ты, вставай. Так, комбинезон наемника, давай. Разобрался я с этим вопросом. Все. Комбинезон наемника он забрал. Ну шо, фанат, ты мне должен. Ты страшный человек, меченый. Лучше тебе на дороге не попадаться. Есть немного. Вот, держи от нас на память. Так, что он дал? 2500. Ну ты ж, матяра. 2500 за это. А, смотри, у него новые квесты появились. Телепорт. Угу. Давай попробуем. Сейсмологические карты местности, говоришь, надо. И где это? В лаборатории X18. Только оттуда пришел. Так, что за лагеря? Колючка, патроны. Патроны. Дай ему леща за 2500. В этой игре, к сожалению, нельзя дать леща. Можно только пристрелить. Но так как он квестодатель, его нельзя пристреливать. Так. Что еще? Капля, патроны. А здесь тоже всякая хрень. Защитить... О, морской еж, смотри. Вот это я возьму. Так, ну и все. Больше ничего не могу взять. Хотя можно взять, уничтожить лагерь какой-нибудь. И тебе привет. Вот, уничтожить лагерь. Пойдет. А кто тут стоит? Ты кто? Леня Про. Прям вот про. В натуре. Пацан про просто. Хабар принес. Слышь, Пидорович, что ты мне дашь? А так, подожди, а что тут еще-то есть? Задание выполнил. Вот ящик с блокпоста. И этот 2000 дал. А, ну в принципе...
Его надо бармену отнести, так что нормально. Ладно, понесу. Что еще? Фанат сказал, что ты хотел меня видеть. Соскучился, что ли? Нужно багги перегнать смех двора к моему бункеру. Нафиг он тебе сдался? Открою небольшой секрет. Так, понятно. Ладно, пригоню тебе багги. Кстати, мне же фанат дал переход на болото, но я не могу, конечно, посмотреть его сейчас. Так что можно теоретически идти на болото, но с сломанным ПДА там делать вообще нечего. Так что давай сначала поторгуем. Продадим всякую ненужную хрень. Типа вот этого и вот этого. Бизоны аномальные нам пригодятся. Это тоже оставим. Это для починки сойдет. В принципе, можно тебе продать вот эти вот стволы. Потому что, ну зачем они? Энфилд. Не знаю, забирай тоже Энфилд. У меня есть и феночка. На тебе еще вот этот комбез. G36C Commando. Тоже забирай. Куча пулеметов у меня здесь есть. Но пулеметы нам понадобятся. АКМ, АКМС. Это все копейки стоит. Так что забирай. Неплохо. Хороший товар. Хорошо. Ну, будет еще, заходи. Так, давай сюда поскидываем то, что нам надо оставить. Оставить нам надо пулеметы. Бизоны. Сайгу вот эту оставим. Да и вот эту, в принципе. Не, вот эту не оставим. Нет, оставим все-таки. Теперь можно и в бар идти. Чё бы нет-то. Я тут где-то грибы видел. Кстати, нашел грибы и вспомню, что мне нужно оставить ему еще и грибы и радиоактивный хлеб. Он там пригодится потом. Значит, оставляем мухомор и оставляем радиоактивный батон. Вот так. Теперь нам надо найти тайник коллекционера под мостом. У нас как раз есть водка, чтобы отдать ее воякам. Чтоб они пропустили. Тупые псины. Кстати, здесь же где-то крысюк должен быть, да? Вот тут вот, по-моему. Если я не ошибаюсь. Да, смотри, метка есть, и вон он стоит. Сейчас с ним побазарим. Какое у тебя ко мне деловое предложение, ты дебил? Хайповый пацан. Это ты крыса? Крысюк, моя фамилия Крысюк. Ладно, как тебя не назови, есть дело к тебе. Что еще за дело? Я вроде не имел с тобой никаких дел. Про Борова слышал, он бочку на тебя катит. Хочет, чтобы ты свой ПДА отдал ему. Много хочет, там записаны координаты нескольких мест схоронов Борова. Я могу поделиться с тобой этой информацией, если ты выполнишь мое поручение. А если я тебе шею сверну, делу не поможет? Сверни, только тебе это не поможет. ПДА я в тайном месте заныкал, так что спори сам. Ладно, я пошутил, ты посмеялся. Какое поручение у тебя?
подельников своих опасаюсь. Вот если бы ты договорился с барменом, чтоб меня в бар пропустили, там меня братки Борова не достанут. Поговорю с барменом, но ничего не обещаю. И, блядь, 10 FPS. Что за бред? Пошли. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Мне надо дальше. Держи. Так, а что у тебя еще? О, ну, начальник, водка у тебя, рецепт у меня. Что за дело было у тебя еще? Молодец, сталкер, справился. Я вижу, ты чел более-менее надежный. Есть у меня к тебе одно интимное дело. Так, подожди, а что ты хочешь? Ага, проверяющий, компромат. Короче, хочешь, чтобы я компромат у проверяющих отобрал. На агропроме. Это что ж мне, военных стрелять? Убивать никого не надо, есть план. Так, да возьмешь 10 бутылок водки с собой, 5 я тебе дам, 5 сам отыщешь. Угу. Я тебе советую взять еще 2-3 бутылки про запас, итого 12 бутылок. Пойдешь к часовому, дашь 10 бутылок, скажешь, попросили передать капитану. Далее, схоронись поблизости, смотри в бинокль и жди, не торопись. Дай товарищам водочки хорошо откушать. А потом... Короче, потом хватай чемодан и вали. Все. Что я с этого поимею? Притянешь мне кейс, я дам тебе приборчик один. Для каких-то арт-модификаций. В общем, для сталкера штука полезная. Идет? Идет. Но все же, почему я? Нет у меня людей, все понял. Все, пошел я. Что еще у тебя есть? Уничтожить лагерь Кордон. Давай. Достать мох. Достать... О, булыжник у меня есть, кстати. Достать 10 водки. Новый ствол дает за это. Неплохо. Ну, больше ничего интересного нету. Блин, а где я должен уничтожать-то лагеря? Не пойму. А, потом как-нибудь, короче. Может, мне вот сюда надо? Наверх. Есть. Вот он, тайник коллекционера. Тут у нас булыжник и листок блокнота. Блин, на кордоне. А у меня карта не работает. Круто, чё. Где искать? Хрен его знает. Ой, блядь. Ну в принципе я сейчас пробегу дальше, и у меня восстановится как бы соединение. Опа, стрельба. Нихера скалолаз. Это еще только начало. В этом моде еще и не в такие места надо залазить. Так, вот здесь у нас надо защитить, да? Гляди-ка! Оружие убрал. Но они сами разобрались, а я на халяву получу артефакт крутой, так что... Неплохо. Ствол униз. Пойдем дальше. Тут у нас собачки. Но я... нам их надо уничтожить, да. Смотри. Одна Ой, одна собака. Одна патрона, чё, блядь, несу вообще. Так, сейчас должна восстановиться, короче, мой ПДА. Когда восстановится, мы сможем найти
Так, так, так. Ну давай. А, стоп, нет, он не восстановится. Он в баре только восстановится. Вот, блядь. Где я искать должен? Подожди, а что там написано было в листке? Где листок? Где, мать его, листок? На кордоне за печной трубой недалеко от электрораспределительного столба у москвича лесок между АТП и ЖД насыпью в районе аномалии в плите. Не хочу я так бегать искать. Карта восстановится, будем смотреть. Ну, все, до встречи. Чем заняться есть? Ничем. Побежали в бар, что делать? Без карты хреново. Так, пока грузится, я отойду. Все, поехали дальше. Разваливать всех и вся. Кто-то тут ходит. Что за друг? Ты кто? Почему ты мне друг? Непонятно. Кстати, вот этому же золотая рыбка нужна. Но у меня гранат все равно нету, так что пошли. Вот там у нас бандиты, да, стоят? Смотри. У нас тут бандиты. Ну-ка, ну-ка. Ходят, ходят там. Конечно, Жмур с тобой поделится. Пулями. Где-то еще один должен быть.
Где он? А ему вообще нормально. Тут, короче, его друзей убили, а ему вообще насрать. Ну чё, нормально, чё. Почему бы и нет, действительно? Ну, бывает же. Прилетела откуда-то пуля. В каждого, правда. Ну, ничего страшного. Патроны забираем. Патроны. Патроны и бабло. Ну, эти МП5 мне не нужны. Пойдем к пацанам в ангар зайдем. Может быть, у меня хватит, чтобы на патроны что-нибудь поменять. А еще, может быть, у него какие-нибудь задания есть, которые я могу выполнить. Так. Убить сталкера, бандиты опытный, свалка. Отлично. Это нам надо. Тем более далеко ходить не надо. Работа. Новый АА-12. Ну, не знаю. У меня, конечно, есть АА-12, но он, во-первых, не новый, а во-вторых, он и мне-то нужен. Клинок удачи, мамины бусы, тайник. Не. Не. Не хочу. Так, ну если свалка, то это, скорее всего, бандиты, вот те, которые здесь сидят. Пойдем их развалим. Сверху, вот отсюда вот. Слышь, ты что тут сидишь? Ты не знаешь, что у тебя там бандиты? Угу. Так, где там у нас бандюки? А, круто. Они в меня попадают, а я в них не попадаю. Ну да, почему бы и нет. Теперь у него будет в глазах двоиться. Аптечек нет. А Артена отхил есть. Давай поставим вот это. А больше ничего нету. Тут там вот кто-то ходит, кто-то стоит, смотри. Ну да, сквозь эту хрень он не пробивает. Вот как ты достал. Вроде никого не видно. О, смотри. Ходит там. Кто меня видит? Кто-то меня видит. А кто это? Оттуда кто-то шмаляет. Обходи, обходи. Вот так вот. У меня, кстати, одноглазый для тебя вот припасен, но ты, я думаю, уже сам понял. Так, бандиты закончились, или там еще есть? Не знаю, без понятия. Стоп, это не того бандита мне убить надо было. Значит, здесь еще должны быть бандиты. Где-то.
Да, есть бандиты, двое. Трое. Чё тогда, может здесь за трубами кто-то есть? Не, за трубами никого нет. С другой стороны, я думаю, можем вот так вот обойти. И по-тихому их пристрелить. Вон один, вон второй. А где третий? Не вижу третьего. Где третий? Третьего нет. Да что ж такое? А, третий рядом со вторым стоял, я понял. Но неважно уже. Так, пистолет себе оставь. Патроны мне давай. Потом, вот эти МП5 мне нужны. Вот такие мне нужны. Это отдавай. И вот это отдавай. Лиса. Вам нормально? Вас ничего не смущает? Походу нет. Это мне не надо. Вот это мне надо. И вот это мне надо. Артем Кулинар. О работе. Все готово. Так, дал мне дробаш и патроны к нему. Вот всегда бы так. Ну все, больше ничего не могу тебе предложить. Вот у меня есть Винчестер 1300. На самом деле он мне не нужен, но продадим. Так, я слышал, ты редкое оружие собираешь. Сайга, Маузер, Шмайсер, МП5. Кстати, я Юрику не отдал МП5, ну вообще насрать. А что ты мне за РПГ дашь? Что ты мне дашь за РПГ? Дикобраз. О, хороший обмен, хороший. А что по патронам? Для грозы. Возьму обычные. Давай еще. Для грозы нет в другой раз. Подожди, а что у меня? По частям монстров. Хвост собаки 3. Надо 5. Патроны для грозы обычные. Патроны для... За 2 хвоста псевдособаки давай 2 пачки дроби. Еще патроны. В другой раз. Понятно. Хвосты псевдособак есть у меня еще? Да, оставим тут его. Найти 3 аптечки. И за это ты мне дашь патроны. Нет, оставь себе свои патроны. Гранаты. Кстати, недорого. Гранаты. Да добеги тоже до бара. Че ты как калич, кстати. Я же этот снял. Спрашиваю потом, че он как калич бежит, а сам снял артефакт на выносливость. Да, действительно, почему бы и нет. Слушай, а ты чё? О, еле отыскал твой ПДА. Нашел таки? Забирай. Сможешь еще одно дельце провернуть? Что за дельце у тебя?
Ты слышал, что обнаружили сталкера в районе акведука в Темной долине? Целую кладку яиц каких-то тварей. В Темной лощине, вернее. Так. Надо достать одно из яиц в качестве образца для научных исследований. Ну давай. Работы нет. Остальные. Пуля. Работа есть? Такое себе. Вова Чапаев. Гриша студент. И заданий у вас нету, я понял. Тут что у нас лежит? Глаз плоти, копыта кабана, выверт, забираем. РПК 74М забираем. Работа. Достать новый вал. Вепрь молот за это даешь и 3000 рублей. Не, я лучше вал себе оставлю. Добыть новый АК-105. Из этого 3 пачки патронов. Да пошел ты. За новый автомат. За новый автомат 3 пачки патронов в награду. Вообще неадекватные какие-то награды. Развлекуха, ты чё, премьеру делаешь или ты уже не здесь? На премьере сидишь там. Ну, нормально. Я тут, премьера уже состоялась. А, ну ладно. А то я думал на стриме на премьеру прям зайти. Ну ладно, раз состоялась, то состоялась. Смотри, там какие-то педики ходят. Один это походу кровосос, а второй это походу контролер. А, ну да, действительно. Что тут думать-то? Блин, может мне еще дальше отойти? Что за бред? Надо было 7 человек на премьере было. Нормально. Где они? Он ходит. Педор. Как меня бесят вот эти эффекты, конечно. Он сдох? Нет. Он не сдох. У меня есть что-нибудь, чтобы, блин, приблизить? Вообще не вариант так стрелять. Я, собственно говоря, зачем я вообще стреляю, а? Кстати, по-моему, он сдох. А нет. Он не сдох. Главное, эффектами своими не бил, пока я не подошел. Наконец-то он отъехал.
Вал на кровососе испытаем. Эй, говно, ты где? Не знаю. Ох, блядь, смотри, где? Чё за хрень? Дурачок, что ли? Как он сзади оказался? У тебя снайперки нету до сих пор. Нету? В этом моде нормальную снайперку, чтобы получить, это знаешь, насколько играть. Зато у меня есть вал. На него прицел только купить. Правда, чтобы прицел купить, надо идти на Агропром. О, псины зеленые там. Волк, псина. А мы сейчас просто пробежим, короче, вокруг вот так обойдем. Бля, они меня заметили. Ай, ну прям в аномалию, да, давай в аномалию, давай. Давай, чё бы нет-то. Бежим в аномалию. Бежим в аномалию прям. Сука тупая. Какой же он калич. Добежал до этих тупых псины. Выносливость закончилась. Немеченый, какой-то калеченный вообще. Ладно, давай их выпиливать тогда. Сейчас только тип патронов сменим, а то картечью по ним садить, это слишком жирно будет. Ладно, еще по военным, а по ним. Не хотел патроны тратить, ну да ладно. Давайте, давайте, выходите. Так. С этими уже проще. Они хотя бы экран не сбивают. Так. Твою медь. Блять, научная аптечка истратил, блять. Опять у него выносливости нет, дебил. Колечный, блять. Блин, ну вал хорошо разваливает. Ему бы, блин, прицел еще добавить. Ну смотри. Просто несколько попаданий и все. И
И они трупаки. Нормально. Вот это вот только псина бронестойкая какая-то. О, с одного попадания. Развалил. Во. Чё ты там ползаешь, дура? Ни хрена себе, насадился. Ты чё мне скажешь? Рюкзаки ему подавай, ну и обойдешься, понял? Так, пойдем Петренко все продадим, мне уже надоело этот хлам весь таскать. Работа есть какая? Так, уничтожить лагерь. Говно. Убить сталкера. Говно. Что еще есть? 2 спального мешка. Мина, патроны. И 4 патрона 9 на 39. Не-не-не, 9 на 39 мне самому нужны. Обойдешься, понял? Вот это беру. Так, а у тебя есть прицел для вала? Так, какой здесь прицел нужен для АЕКа? Для АЕКа нужен каштан. Это у нас прицел ПГО. Это ПСО. ПСО 1М02. Это для какого? По-моему, кстати, для вала. Нет, тут ПОСП нужен. Какой-то. А, кстати, вот он ПОСП. 3,9 на 42В. 16 тысяч, блядь, прицел. Ёп. Ну а что делать? Кстати, каштан есть. Давай его тоже возьмем. Все равно я сейчас тебе напродаю кучу хлама ненужного. Давай. Этот нам нужен. ПСО 1М02. Это на какой ствол идет вообще? На грозу? Не, гроза мне не нравится. Она какая-то... Ну, не нравится мне и все. Так, вот это сливаем все тебе. Грозы, кстати, вот хорошо идут. Почти по 3000 за штуку. АКшки 104. О, хорошо, как смотри. Не зря таскал их, собирал. О, я уже окупил прицел. Ща еще продадим. Во, 45. Уже почти 50 косарей. Так, ну нулячие мы оставим. Потому что, я помню, они кому-то будут нужны. А вот остальные все продаем. АЕК есть. Есть АЕК, кстати. Целый и не целый. Не так уж и много стоит, кстати. Я думал, больше будет. РПК. РПК. Не нужны мне РПК. Вот эти, я помню, нужны. 64 тысячи. Вот это нормально. Давай сразу сделаем, короче, апгрейды. Апгрейд. Вот, у нас есть вал. И у нас теперь есть АЕК.
С прицелом. О, какой. Отлично. Теперь хоть не надо будет вот это вот извращаться. Заходи попозже. Может, разживусь? Отлично. Так, что ты мне скажешь, бармен? Навигационный модуль вашего КПК запущен. Возможно повторение фатальной ошибки. Обратитесь в сервисную службу. Троллинг от разработчиков. Ну что, меченый, принес документы из X-18? Да, вот они. Ситуация проясняется. Как я и предполагал, выжигатель мозгов рукотворен. Это экспериментальный излучатель Кайманова. Его части как раз изготавливались в лаборатории X-18. В этих документах есть ссылка на лабораторию X-16, куда отправлялись готовые блоки. Она расположена на территории производственного комплекса возле озера Янтарь. Там неподалеку лагерь ученых. Они наверняка подскажут точнее. Что происходит, блядь? Какая-то стрельба в баре. Ситуация непростая. Тебе надо пробраться к ученым и узнать, где находится лаборатория X-16, чтобы добыть недостающую часть документов. Ну что, готов? Готов. Какая-то вакханалия, блин, со стрельбой здесь. Здорово, бармен. Есть просьба от одного бандита. От тебя, что ли? Более бандитской рожи я еще не видел. Шутник, однако. Урка, один крыса. Хочет от Борова схорониться у тебя. Пустишь? А что я с этого буду иметь? Если хочет безопасности, пусть платит. Схрон хороший покажет или еще что. Принести от него что-то полезное. Я тогда разрешу ему здесь появиться. Ладно, я втолкую ему твою позицию. Тут у меня для тебя посылка. Что ты еще притащил? Сидорыч передал ящик с блокпоста военных. Сказал, ты сможешь расшифровать. Посмотрим. Так, это нам ни к чему. Это устарело. Так, есть информация о новой дороге. Судя по всему, от мозговыжигателя ведет прямая дорога к бункеру ученых на Янтаре. Хорошо. Вот в этом месте. Понял? Получен Форт 17. О, оптику прикупил. Да, наконец-то оптику прикупил. Не снайперка, конечно, но теперь хотя бы можно будет на АТП к бандитам в гости сходить. Там без оптики вообще нечего делать. В идеале бы винторез какой-нибудь, но пока нету. Так, что еще? Есть для меня что-нибудь? Лагерь, пистолетные патроны. Редкие патроны, неплохие патроны. Давай. Давай. Что еще? Слизь. Обычные патроны. Пошел ты. За пружину что даешь? Ну, у тебя и награды, бармен. Кристальная колючка. ПСО-1. Самый бесполезный прицел, походу. Теперь. Как бизнес идет. О, кстати, сигары вот ему нужны. Не зря их не продал. Так. Значит, нужно ему 10 ящиков водки, 20 банок пива, 20 сладких батончиков, 10 блоков сигарет и 50 сигар. Охренеть. Нормальная пукалка такая. Да, нормальные пукалки уже присутствуют. Не буду я пока это задание брать, потому что у меня все равно этого нет. Надо сначала насобирать, потом брать. По поводу торговли. Вот у меня для тебя есть М4. Много М4. Забирай. Потом у меня для тебя есть... кстати, калаш я не продал. Ну и хер с ним, ему продам. Пистолет тоже не продал. Петренко, а он же натовский, он не покупает. ГПшки не продал. Ай, насрать. Так, вот это пиво, оно по квесту понадобится. У меня есть 20 ПДА, кстати. Кстати. Давай разрядим стволы. Ну что, дружище, как оно? АК-105 разрядить, отсоединить
ГП. А этот уже разряжен. Разрядить. Блин, это УЗИ, сука, это не МП-7. А, хотя не важно. Ну, нам как бы он все равно особо не нужен уже. Давай, знаешь, еще одну нычку сделаем тут. Моя информация может тебе пригодиться. Чисто с оружием будет. Подходи, сталкер. Ох, блядь. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Так, сюда мы скидываем МП-5. Сюда мы скидываем МП-5А3. Хотя нет, ее надо отдать. Сюда мы скидываем УЗИ, Шмайсер. Винчестер мы продадим. Новые калаши скидываем. Обрез трехлинейки тоже нахер. Сайга Кастом. Вроде неплохая штука, но на нее бы тоже прицел. Но у нас есть теперь прицел, но у нас патронов нет. Так что пока сюда ее. Форт 17 мне тоже не нужен. Теперь остальное. Канистра с бензином 3 штуки. Короб с патронами для пулемета. Вот эти патроны выкладываем. Вот эти патроны, вот эти. 5.45 нужны, 5.56 нужны. Для петуха. Ну вот эти, в принципе, можно выложить. Я ими сейчас не пользуюсь. И вот эти тоже. У меня еще много всяких разных тут есть. 9 на 18 тоже выкладываем. 9 на 19 тоже выкладываем. Оставляем только 9.39, 5.45 и 5.56. И вот это еще выложим. У меня под него нечем стрелять. Заряд М209. Комбинезон эколог. Новый. Новый оставляем. Новый нам надо. Есть еще маскировочный экзоскелет. Его тоже пока оставим. Глушитель. Глушитель. Бесполезный прицел. Антидот это от зомбирования. Его оставим тоже. Водка. Водка нам нужна на агропром. А научную аптечку сюда кинем. Энергетики пока оставим. Артефакты. Не знаю по поводу артефактов. Кстати, а что по поводу вывертов? У меня есть 2 и 1. По-моему, в общей сложности у меня 4 выверта. Да, 4 выверта. Сейчас вот это вот еще скинем. Вот сюда вот, вернее, не в контейнер. Выверт, глаз ворона. Нам надо 3 таких. Скидываем грави. Скидываем капли. Скидываем кристальную колючку. Медузы. Огненный шар. Пружина, слизняк, слизь, эмбрион пса. Так, частей мутантов у меня в принципе много. Но так как мы сейчас пойдем на янтарь, я думаю, имеет смысл их продать Сахарову. Хотя нет, на янтарь мы сейчас не пойдем. Мы сейчас пойдем обратно на кордон и будем забирать тайник коллекционера. Так что все выкладываем. Все выкладываем. Вот это все нам сейчас не надо. Что здесь? Плейбои. Развлекуха плейбой хочешь какой-нибудь? Есть за август 2007, за июль и за январь. Потеребонькать. Так, а тут что? Собрал 20 ПДА, держи. Блядь, зачем я ему отдал 20 ПДА? Я думал, он тайник мне даст, а он, пидор, ничего не дал. Вот же пидорас.
А, понятно. Опять все перекладывает. Ладно, будем считать, короче, что это за невнимательность мне. Кстати, РПК-74-то мне нужно тоже выложить. ФН-ку оставим. О, как просторно стало в инвентаре. Баблишка. О, клад, кстати, клад. А еще нужно скинуть вот эти вот все где микросхемы. Микросхемы. Сломанная плата. Вот. Хлеб. Скидываем хлеб. Скидываем сигареты, сигары. ПДА крота. Я не отдал кроту. Молодец. Пиво неизвестного происхождения скидываем. Консервы скидываем. Колбасу скидываем. И оставляем только бутерброды. Так, теперь ты. Был я в пещере, нашел клад. Серьезно? Хватит шуточки отпускать. Пойди с Ворониным в карты душься 2 дня. Нет, в карты я не играю. Азартные игры запрещены. Дай здоровья. Для здоровья полезней. Забирай добро и бабки гони. Все. Ну ты, блин, спортсмен. Что, и водки не пьешь? Да. Куда зона катится? Скоро все в костюмах и при галстуках ходить будут. Вот твое бабло. 45 штук. Ну, нормально, смотри. За кладуху мне отвалили долю. МП5К еще дал. Что-то с... Ух, блядь. Ни хрена себе тут. А что у меня вообще есть-то? Вот у меня вроде был комбинезон сталкера ветеран 1, если я не ошибаюсь. Да, есть такое дело. Вот, комбинезон сталкера ветеран 1. Давай я тебе его отдам. На. Все. Что еще? Никакой работы нет. Так, ну теперь мне осталось только продать дробаш. Вот этот вот. Хотя нет, зачем продавать? Он же новый. Тут новые стволы ценятся. Давай оставим. И МП5К тоже скинем. Они мне еще пригодятся. А ГПшки сейчас Воронину толкнем. Вернее, Петренко. Так, ну все. Тут у него больше никаких заданий нет пока. У него будет потом еще задание на еще один клад. Но пока его нет. Это что? ПДА крота, ПДА снайпера. Кстати, вот какие-то патроны тут. Их надо скинуть. Патроны. Вот эти и вот эти. Чё ты мне скажешь? Заданий нет. Хотел спросить. Информацию купить. А у тебя? У тебя ничего. У тебя... А, мне же вот к этому надо. Педору. Отошел с дороги отсюда. Вот к этому вот. Чем тебе помочь? Или не к этому, или к этому. Если что еще понадобится, заходи. Так, бармен сказал, что ты можешь починить мой ПДА, только он уже заработал сам. Попробовать можно. Обычно бывает так. Либо контактная группа накрылась, тогда ремонт займет минут 5. Либо микросхемы накрылись, тогда пипец. Но по-любому, работа не бесплатная. Это тебе не солянку ездить, а критику наводить. В этом деле все мастера. А то, что заработал, кто даст гарантию, что он снова не глюкнет? Я понял. Сколько? Я тут бармену за месяц квартплату должен, да? Пару обедов было в кредит. Всего ничего. 12 тысяч. Сходи отдай, а я пока ПДА посмотрю. Дешево он тебе комнатку сдает. Скажу, чтоб прибавил. Шутка. Вот тебе ПДА, а я пойду с твоими долгами расплачусь. И все.
Нормальный такой СМС вон внизу почитай. Развлекуха, если видишь. Так. Бармен. Hello, Starchi, наша вам... Короче, меня тут просили тебе долг отдать 10 тысяч. Доцент просил. Сколько? Да он тебя надул, он 12 косых должен. Не прокатило. Ну ладно, вот 12 штук. Ну ты юморист, блин. Он мне в евро должен. Ты тут с деревянными. Да кому они вообще нужны, эти деревянные? Только Фримену для коллекции. Сортиру себе в Америке обклеивать. Навигационный модуль вашего КПК вышел из строя. Отображение на дисплее карты и индикаторов временно невозможно. Ты шо, дебил? В евро? Так, тут, по-моему, уже меня разводить начали. В евро или в туалетной бумаге мне пофиг. Вот, держи 12 косых в путинках и пиши бумагу, что я их тебе отдал. А далее хоть сортир в бале ими обклеивай. Остальное могу отдать только щелбанами. Русскими щелбанами. Если нет, с остальным баблом сами разбирайтесь. Европейцы, блин. Ну все. А то смотри тут. Решили меня нагнуть. Вот, кстати, снайперка. Бля, опять там какой-то кипиш. Вот эта снайперка нам понадобится потом по квесту в Темной долине, чтобы бутылки стрелять. Неплохая, кстати, снайперка. Но дорого. Хотя, почему? Нормально вроде. Не, снайперка еще нормально. Вот патроны, да, дорого. 16 тысяч за пачку. А, точно, она же стреляет пулеметными патронами. Вот это вообще отлично. Жилище. Ну, отлично. Так. Я смотрю, вы меня тут риэлтором по недвижимости сделали. Водный курс, так сказать. Бабки я отдал, как с моим ПДА. Да-да, я слышал ваш милый диалог. Ладно, остальные деньги мы с долговязом отдадим. ПДА готов. К счастью, серьезной поломки не случилось. Заменил батарею, почистил контакты. Забирай. А точно будет работать или опять развод? Ты не родственник Чубайса случайно? Чубайс он и в Африке Чубайс. Если надо, и Африку за ваучер продаст. А я всего лишь доцент. ПДА через пару минут окончательно придет в рабочее состояние. Если чего, обращайся. Надо же мне как-то с барменом за харчи расплачиваться. Ладно, сейчас проверим твою работу. Получен предмет ПДА, блядь. Ну все, давай, до свидания. О, бля, выброс. Выброс, выброс. Выброс. Нехорошо. Могут быть, короче, это проблемы с артефактами. Навигационный модуль вашего КПК готов к работе. Фатальная ошибка устранена. Ой, да неужели? Давай, кстати, заменим на нормальный артефакт. Вот у нас тут минус... А, смотри, выносливость минус 182%. А я думаю, что-то как Калич бегаю. Да, неплохо так. Но что делать? Без вывода радиации никуда. Кристальную колючку, кстати, можно выложить теперь. Кристальная колючка. Угу. Все, выброс хреначит. Как оно? Жилище. Ну, отлично. О, наконец-то карта заработала. Так, и что мы имеем? О, тайник в баре есть. Надо проверить. Открывай. Что открывать? Не понял. Не понял, что открывать. Так, тайник коллекционера у нас на АТП. Значит, нам надо идти на кордон, забирать тайник коллекционера и собирать другие тайники коллекционера. Там есть арты на выносливость хорошие. Потом, наверное, пойдем на агропром. О, выброс хреначит.
Так, значит, потом пойдем на агропром. Взять посылку прапора. Че он, кстати, хотел за посылку, не помню. Так, отыскать в забытом лесу новый артефакт. Принести артефакт кости. Штык-нож. А, штык-нож он хотел. Я его так и не нашел. Взять, найти миниган. Найти диск. Кстати, пойдем на кордон через АТП. Через АТП пойдем. Там как раз надо диск. Хотя нет, с диском все очень сложно. Там, блин, опять эти бессмертные бандиты будут. Не знаю я даже. Диск потом как-нибудь принесем. Армейские инструменты. Микросхемы я нашел. Собрать водку, положить ее в тайник контролера. Да. Старые документы, часть 2. Как раз на агропром надо идти. Доставить патроны бесу. Это потом. Найти металлоискатель на базе свободы. И сколько квестов, вообще до хрена просто. Кстати, по поводу вот этих вот фото, я ж это правку ставил-то. Мне, во-первых, нужно купить вот это вот. Вот это покупаем. И давай еще купим снайперку. Вот, снайперку купим. И возьмем патроны. Че за хрень? Боеприпасы. Так, короб с патронами. Где он? Где он? Вот он. В принципе, вот у меня снайперка. Мосинка. Пока что. Ну да, пойдет, в принципе, нормально. Все, пошли на ТП. Вынесем там бандитов. Квесты повыполняем. Оттуда на кордон перейдем. О, теперь у меня выносливость вообще в ноль убивается просто. Да, мне определенно нужно срочно артефакты на выносливость. Даже просто хожу, она убивается в говно. Охренеть, что за бред. Придется пока так бегать. Но я думаю, у нас радиация пока не прибавляется, так что пойдет. Так, ну-ка. Нам сюда. Вот он, переход. С охраночкой пошли. Как раз сейчас арты пособираем. Всякого такого. Опять какие-то сообщения непонятные. Потом посмотрю.
Так, ну шо. Вот мы попали. И тут какая-то херня происходит. Так, с вами тут все понятно. Пойдем кабанов развалим. Тут, кстати, еще кошак есть. Слышь, кошак? Ты не охренел ли? Ты куда это? Эй, куда вы все побежали? Алло. Ну да, ну да. Что? Как ты меня так отбросил, а? Чё? Ай, где он? Буду я за тобой бегать еще. Кто меня палит? Ты откуда еще взялась? Тут еще кабан есть. Ну чё, ты сам ко мне прибежишь? Вот за это тебе респект. Хоть за тобой бегать не пришлось. Калинин у нас находится вот тут. И мы с ним сейчас побазарим. Так, ну чё, привет. Вот, значит, как выглядит Колумб и его команда. Это ты о чем? Если о территории, то да, в каком-то смысле ты прав, я ее первым открыл. А команда, я раньше был одиночкой. Сейчас одному трудно, практически невозможно, зона быстро меняется. В команде проще, хоть и самодеятельности никакой, зато все знают меня многие. Дело к тебе есть, раз уж ты тут оказался. Дело? Ну конечно, с кем бы я ни поговорил, у всех ко мне дела и делишки. Это дело для всех нас, сможем без тебя, но лишний ствол не помеха. Да и тебе с другими делишками полегче будет. Дело вот в чем, выперли нас бандиты с территории АТП. Нет-нет, штурмовать их я не собираюсь. Только вот есть там один придурок, мало ему, что мы ушли, он нас и тут достает. Каждый день отражаем атаки гостей. Что, заказать мне его хочешь? Заказать не заказать, но человечка этого шлепнуть надо, иначе это никогда не прекратится. Сам-то он на АТП отсиживается, а шестерок своих нас штурмовать отправляет. Как выглядит он, я не знаю. Знаю только, что погоняла шныра. Будь любезен, упокой его душу. Во как в воду глядел. Бандиты опять атакуют. Будь внимателен. Они обычно в две волны идут. Вторая, чуть погодя, из фланга. Хорошо, разберусь я с ним. О, все, зависло. Арты какие-то там. Искать ему. Кстати, тоже такой квест. Ой, бля. Ух ты. Слушай. Кто это там такой охреневший, а? Нравится мне АЕК, слушай. Хорошо вот пацанчиков выносит. Чего? Какой нечего добру попадать? Это мое. Охренел. Кого-то грабанули. Бля, за кустами не видно. Вот это я удачно приземлился. Так, все, -1. Еще -1. Этого уже залутали, да? Так, еще есть? Пока не вижу. Но сейчас появится, это точно.
Блин, зачем мне АКМ? Мне АКМ-то не нужен. Единственное, что мне нужно, это остальных бандитов завалить. Слушай, ты говорил, вторая волна будет. А где она? С оптикой прям вообще играть, вообще кайф просто. Даже несмотря на то, что микрофризы ебучие. Там что, кто-то есть? Труп, походу, там есть. Ладно, пошли посмотрим, да, отойдем чуть-чуть. Да, смотри, отспавнились. Где еще? Покажись, педрила. Я думаю, имеет смысл поставить на одиночный. Смотри, как хорошо. Так, ну, вроде никого больше пока не вижу. А уже вижу. Так. Вот так. Блин, пси-собака где-то. Вот ее мне только тут не хватало. Кстати, можно снайперку испытать. Что, бандиты закончились, что ли? А нет, не закончились. О, прям в качан, нормально. Еще есть? Что-то я никого не вижу, однако. Пойдем тогда пацанов лутать, но АК мне не нужен. Батончики, кстати, нужны этому бармену. Этому нам тоже не надо. Мне только что-нибудь дорогое нужно. Не знаю, вот этот дробаш дорого стоит. Давай возьмем. Дорого или недорого. Вот это берем, вот это берем. Вот это берем. Вот это. АКМС. Просто АК. Сигара. Сигара это нужно. Вроде я пацанов никаких не вижу больше. Смотри, появились. Отъехал. Упал. Мосинка вещь. Хотя это чисто самая хреновая снайперка в этом моде. На самом-то деле. Кольт М16. Ну, пока никого больше не вижу. Давай пацанов залутаем. Что у него тут лежит? Деньги и патроны. Сайга 12К тактика. Это нам пригодится. Патрончики берем. Батончик берем. М16. Ну, не знаю, не нужен он мне.
Мамины бусы? Обрез. Ты что, дурак, что ли, с обрезом, блин, на меня бежать? Какой-то неадекватный вообще бандит. Патрончики. Мамины бусы. Радиации мне навтыкал. Молодец, блин, что тебе сказать. Бандитов вроде не видно. Так, подожди. А что мне вообще надо за задание там сделать? Непонятно. Отбить атаку бандитов и убить Шныру. Ага, отлично. Я понял. И, кстати, давай пофоткаем. У меня же нормальная такая правочка стоит. Чтоб фоткать аномалии нормально. О. Здесь нету больше ничего. Здесь тоже. И здесь тоже. Зачем я эту херню подобрал? Не знаю. Но мне это не надо. Так, пойдем теперь из Мосинки разваливать бандитов. Это нам сюда надо идти. Да, и вот это надо снять. А вот это надеть. Пулестойкость 33%. Ни о чем, конечно, ну да ладно. Надо, чтобы они меня заметили. Вот. Отлично. Теперь можно их и валить, короче. Давайте, выходите. Можно даже вот так вылезти. Да, косой что-то. Так. Идите ко мне сами. Косой. Как удобно. Вот так вот. И вот так вот. У нас в чате 2 тебя и 2 меня, что ли? Или глухонемые смотрят? Не знаю. Я без понятия, как YouTube считает. Но почему-то, когда я чисто один играю, он показывает 2 человека смотрят. Вообще всегда. Че, закончились, что ли, бандюки? Что за бред? Давай сохраняемся и пошли поближе подойдем. И тогда давай автомат возьмем. Раз поближе, то имеет смысл его в руки взять. Так, слышу уже. Обходи шелупонь, говорит. Упал. А еще есть?
Обходи эту шелупонь. Непонятно. Один только. Ща мы их, вон он идет, смотри. Я думаю, он отсюда выйдет. Я же сказал, он отсюда выйдет. Еще идут. Ну идите, идите. О. Был пацан и нет пацана. Вон еще идут. Чего? Я понял. Откуда это мы стреляем? Кто это тут такой бессмертный? Пора, наверное, отходить дальше. Да. Что-то они откуда-то выходят, непонятно. Чего вы там орете? Что вы там сделаете? Что вы мне сделаете, я в другом городе? Вот так вот. Опа. Как это работает? Откуда он вышел? Из жопы, что ли, вылез? Блин, у меня аптечек нет. Опять у меня аптечек нет. Ну да. Еще дальше отходим. Упал. Упал. Достал меня этот постэффект. Бесячий вообще бесит. Что, закончили, что ли? Никого нету. Пойдем тогда ближе. Да убери этот постэффект в жопу и себе его засунь. Один человек. А где он сидит, непонятно. Может, это Шныра или кто там? Пацанов давай залутаем. Так, у тебя калаш. Калаш себе оставь. Патроны заберем. Патроны и сигару. Патроны. У всех калаши. А вот у этого что-то получше. А вот грозу берем. Грозу мы сможем хорошо продать. У тебя ничего нет. И у тебя ничего нет. О, я понял, где он. Я понял, где он. Все. Был пацан, нет пацана. Пацан к успеху шел, но не получилось, не фартануло. Так, еще один, это, наверное, Шныра. Но это не точно.
Двое. Двое. Где же эти двое, интересно? Трое. Кто-то хреначит. Причем из грозы хреначит. И где он? Где-то тут? Или где-то там? Ну, вроде меня никто не палит. Тогда где он? Блин. Твою... Как это он не среагировал? Осталось... что, двое осталось? На самом деле дальше будет мясо. Трое. Показывает. Чего? Сквозь стену ты нормальный? Шныра. Смотри, 7 человек. Так, мне срочно нужен вал. Потому что сейчас будет жопа. Сейчас будет очень жопа. Вот такая вот. А их тут много, по-моему. 30 человек их будет сейчас. Сейчас будет 30 человек. Да, тут надо как-то, не знаю, в головы как-то хедшоты раздавать. Потому что они сейчас, если толпой попрут, это все. Тут без вариантов. Ему вообще досрать. Я ему хедшот сделал, ему насрать. Зато он меня одним попаданием завалил. Ну да, почему бы и нет? Им нормально. Ему прям в глаз прилетело, ему нормально. Сука, 9-миллиметровая винтовочная пуля в глаз прилетела, даже не в шлем, даже в глаз прилетела. А ему нормально. Почему бы и нет, действительно? Чё такого? Ну, прилетело и прилетело, вообще насрать. Такой бред, сука. Вообще, как он стрелял в меня? Стоял где-то за стеной, там кусок видел. Кусок его вообще тела. Куда он стрелял? В стену? Бля, нахер оно надо. Как теперь это проходить? Ладно, пока так попроходим, если надоест, бессмертие врубим. В принципе, не извращаться сюда. Пошел ты нахер. Понял. $36.
Сохранить, срочно сохранить. Сохранить. Все, что ли? Действительно? А чё так мало? Блин, я раньше проходил, было 30 человек спавнилось тут. А сейчас что-то всего 7. Или мне еще его обыскать надо? Еще заспавнится 30, да? Ну-ка, что у тебя есть? Вот это мне отдавай. Петуха мне не надо. Модифицированный МП5. Кстати, у тебя есть плазменная гусеница. Вот это забираем. Вот это забираем. Вот так. Вот так. И вот так. Смотри. Реально 7 человек только заспаунилось. Но это уже проще. Наверное, они поняли, что они перемудрили с такой толпой. Ну, шныру я завалил, теперь можно возвращаться и докладывать. Опять какой-то хер. О, смотри, он там ходит. Где он? Где он? Ты чё, дурак? Меченый, это Седой, если помнишь такого. Я тут заметил, что ты там редисок нехило нашинковал. Крепкий ты орешек, танк прямо. Короче, Рэмбо, заканчивай там геноцид. Сделай паузу. Скушай, так сказать, Твикс. Нет, Твёкс. А хрен его знает. Напридумали, блин, херни заграничной. Лучше сделай паузу и рубай русский гематоген. У тебя есть минута, чтобы собрать барахлишко. Мой дирижер идет на посадку в автобусной остановке, что у тебя под боком. Стоянка, как обычно, 6-8 минут. Кто не успел, тот опоздал. Вот это круто. Всегда вовремя, Седой. Ну тогда мы пособираем вот это их хлам весь. И толкнем его Седому. И, кстати, если я не ошибаюсь, то у Седова опять можно будет водочку купить. А она нам пригодится. Ну все, вроде все собрал. А прилетит он вот сюда. Все, ждем. Ну чё ты, где ты там? Пока можно поразряжать, подсоединять. Все, что ли? Походу, да. И чё? И где? Тут ни хрена. Где-то Седой. Он собирается лететь или нет?
Охренеть. Развлекуха, ты убежал. Печально это, что я могу сказать. В принципе, стрим уже 5 часов будет скоро, так что я скоро тоже заканчиваю. Летит хер. В принципе, до кордона доберемся, там сделаем дела, и можно будет заканчивать. О, летит. Ну давай. Ну чё? Так, заказать чего-нибудь. О, 20 бутылок водки. 20 бутылок водки, это нам надо. Сейчас мы вот это все сольем ненужное. По-моему, Ford 500, он даже не особо-то и нужен. Вот это, вот это, вот это все сливаем. Автоматы. Кстати, не особо-то, на 9000 всего. Что-то маловато. Да. Ну ладно, хоть что-то. А вот 20 бутылок водки лишними точно не будут. И они нам очень скоро пригодятся. Так, а что там этот хотел? Арты найти ему, чтобы он мне переход сказал. Так, арты. Какие? 3 арта. Мамины бусы, лунный свет и вспышку. Все их можно найти здесь. Угу. Может, новые аномалии появились? О, смотри. Опа. Нормально. Все, закончились. Какие тут еще задания? Ну, в принципе, только найти арты. И можно будет отсюда валить. Диск мы пока брать не будем. Мамины бусы вижу. А вот, кстати, лунный свет. Во. Блин, мамины бусы, это сейчас, короче, мне радиация долбанет. Кстати, у меня вот что. У меня есть вот это. Ожог 15, разрыв 15, пулестойкость плюс 2, кровотечение минус 100, облучение минус 15. Вот это нам надо, кстати. Это хорошая вещь. Вот так сделаем. Вот так сделаем. И теперь быстро радиация выведется. Все. О, как быстро выводится. Прям отлично. Давай быстрее выводи, у меня выносливость, блин. Все.
Все, побежали. Хватай мешки, паром отходит. Меченый, Гудбай, еще свидимся. Эх, еле взлетела вертуха с твоими батонами. Что это тут происходит такое? Кабанчики бегают. Какие-то летают там эти. Вспышка. Вспышку нашел. Вспышку я нашел. Или взять диск. Кстати, там этот есть, кровосос. Два кровососа. Не один. Давай, иди сюда. Ну? Серьезно? Вон еще один. Че, ты ко мне подойдешь? Не подойдешь? Слышь? Дедушкин тозик, конечно, лучше валит, но зато здесь 20 патронов вмещается, а не 2. Слушай, ну я, конечно, не знаю, но, по-моему, я зря сюда зашел. Я так подозреваю. Вроде тут спаун тоже завязан. Подожди. Так 36 уже есть. 37 тогда. Спавен тоже, походу, завязан. Ой, бля. Да, они окружили, короче. Зря зашел. Они со всех сторон идут. А вариантов нет. А что делать? А ничего не делать. Валить их. Аптечек нет. Короче, будет весело. Ну, в принципе, у нас нет аптечек, но зато у нас есть вал. А вал — это все-таки не в колодец пердеть. И как же вы это, интересно, делаете, а? Сейчас я тебя еще щекотну. Блять. Просто один выстрел, и он сдох. Как дебил. Да, блядь, ну серьезно, а? Че делать, а? Я не буду оттуда заходить. Потом.
У меня уже времени нет с ними тут воевать полчаса. Так, там у нас кровососы, но кровососов мы все-таки завалим. А вот внутрь заходить не будем. А, развлекуха по мечтам решил вернуться. Ах ты, гадон! Сюда иди, слышь. Ты второй, где? Пошел ты! Не пали контору. Да никого нет здесь, что ты паришься? Так, ну внутрь мы не заходим. Внутрь мы не заходим. О, еще вспышка, смотри. Ага. Это с телефона. Ну ладно. Блин, даже захилиться нечем. Хотя, вот у меня еще есть что. Конечно, такое себе, плюс 100 здоровья. Ну, может, чуть побыстрее хоть будет. Блять, бюреры. Вас мне еще не хватало здесь. А мы их сейчас попробуем, короче, со снайперки развалить бюреров. Надеюсь, главное, чтобы они меня не спалили, то тогда они меня развалят с таким здоровьем. Ну, 5 человек сидят, и никто ничего не пишет. Че, серьезно? Ну, печально это, что я могу сказать. Давай, убирай этот постэффект сраный. Он мне надоел. Я хочу вот этому вот прям вот в башка прописать. О! На! Давай, побегай теперь. На! Ой, я ему в жопу попал. Ему, кстати, понравилось. Судя по всему. Ку-ку, ёпта, чат. Бот не пропустил твое сообщение, развлекуха. Так, минус контролер. Минус дебил. И... Чё, все что ли? Один только был? Я вроде помню, что их двое должно быть, по идее. Но может быть это... Потом будет двое. Ладно, в любом случае надо залутать руку. И... Тоже руку. Страшный какой. Ну все, можно теперь включать свет. Красивое небо. А если на максималке поставить графику, вообще будет круто. Ломать мясо. Лунный свет, смотри, сколько тут всего. О, псевдычи. Ну, псевдычи мы легко развалим. Ага. Да, наверное, сначала мы их развалим, а то у меня вон опять. Сука, четверть здоровья просто в наличии, все. Ку-ку, ёпта. И тебе ку-ку, ёпта. Псевдычи с кувалдой вообще на раз-два разваливаются. Лунный свет. И все. Но мы его, конечно же, берем. Потому что лунный свет нам нужен. Бабло. О, бутерброды лечат, ни хрена себе. Чтоб ВПшки доедали чила.
Это что-то сдохло, походу. По крайней мере, я такой правки не делал. Так, ну вроде все. Вроде никого не вижу больше. Артов тоже нету. Кстати, переход на кордон изначально есть. Так что, в принципе, можно было все это не бегать и не искать. Опять бюреры. Это сообщение бот тоже не пропустил. Блять, 2 бюрера, да вы чё? Да почему? Чё происходит? Ну да. Сейчас они будут меня сквозь все хреначить, конечно же. Почему бы и нет, действительно? На тебе в скворечник, понял? И тебе тоже. Главное, не было их. Как я подошел, так появились. Вот так вот. А красиво, да. Что эти падлы делают? Телекинезом хреначат. Как я, блин, вчера был в лабе, блин, они через 2 этажа меня хреначили, через полы, через стены, через все. Как это, блядь, вообще не знаю. О, красиво. Ну шо, Калинин, ты охренел мне такие задания давать? АТП зачистил, все. Верю, на Орлов не обижайся, они в следующий раз тебе помогут. Совет. Хоть АТП я и зачистил, соваться туда не советую. Слышал, как бандиты помощь запрашивали. Так что скоро их опять толпа заявится. Да, не забудь, я человек скромный, награды даже не спрашиваю. Так, вот держи инфу о тропке из темной долины в забытый лес. И еще сыворотки возьми. Есть еще просьба. Ага. Какое задание? Убийство, грабеж, изнасилование? Ну-ну, насиловать тут некого, кроме плотей. Если у тебя, конечно, ориентация нормальная. Гонца я жду, надо его встретить и инфу забрать. Он идет напрямик, так, все понятно. Кстати, вот твои арты забирай. Тропка в бар находится на юго-востоке этой локации. Я тебе отметил в ПДА. Все. Уничтожить лагерь АТП. Тут патроны. А здесь патроны и заряд. Давай вот это. Убить бандиты мастер. Это где? Агропром. Беру. Потом... Ладно, давай пока к гонцу побежим. Прям как на копе с утра. Да, есть такое дело. Копарский восход. Ну, правда, не всегда. У нас сейчас зима, как бы погода к восходам не располагает таким. Псины. Мне, в принципе, насрать на них. Хотя у меня на них задание, так что не насрать. То есть серьезно, да? Я в тебя 3 раза выстрелил, а тебе нормально. Вася Пупыркин, здорово. Лонер, привет. Не скажешь, что стоит ждать от 2.2?
Нет, не скажу. Потому что я не участвую в разработке 2.2, а чего там они опять напридумывают, это уже только им известно. Ну явно ничего хорошего, так что готовься к худшему. Что это тут было, я не понял. Так, вон он, гонец. Ну, 2.2 в любом случае стримить буду. Потому что, хотя бы потому что там 64X движок. Я надеюсь, тут вот эти микрофризы хотя бы в 2.2 уберутся. Потому что они бесят вообще. Почему ничего хорошего? Потому что там один человек нехороший, если я не буду конкретно называть, который любит псевдо-хардкор делать. Так, ты чё как лось напрямик почесав? Жить надоело? Привет, я в этой местности не знаю, что для меня напрямик, что огородами. На огородов тут нету. 2 дерева в 3 ряда вся местность. Короче, мне велено забрать инфу, добраться помогу. Ну и пошли. Пошли тогда, да? Давай, первый херач. Я тебя понял, спасибо. Да не за что. Главное, чтобы микрофризы исправили вот эти, а остальное там уже разберемся. Написано, катаем с разработчиком. А кто с разраб? Я в разработке 2.1 участвовал, я локации подключал. Ну и там еще графикой занимался. Заселял еще локации. Моделек много новых подобавлял, сталкеров там, все такое. Разнообразие, короче. Хоть какое-то есть. Блин, какой ты медленный, а, слышишь? Слушай, у него штык-нож есть. Прикольно. Жаль, что ушел, плохо это. Разногласия возникли. Как раз с тем нехорошим человеком в первую очередь. Он считает, что это мод чисто под него делается, то есть на остальных игроков вообще насрать. Ну, хотя, судя по вот этим патчам, то есть по сравнению с первыми версиями 2.1, какой он был изначально и какой сейчас, то есть все-таки кое-что они исправили. Что радует. Локации АИ сетки, маршрут ИИ. Не, маршруты я не... Схемы я никакие не делал. Я скрипты вообще не знаю. А и сетки, да, правил все. Правда, на существующих локациях не получилось их исправить, потому что там координаты слетали, а править их никто не захотел. Это, в принципе, тоже была еще одна причина разногласий. То есть я хотел АИ-сетки все в порядок привести. А мне говорили, типа, да зачем, и так нормально, ну все. Сюда иди, слышь. Готово? Готово. Тут где-то пси-собака ходит. Блядь, пси-собака. Вон она, тварь. Я вижу, где она. Вот она сидит. Все. Фантомы отъехали. Иди в разработку профессионала 2. Я не знаю, что это за мод вообще. Да и как-то надоело мне уже разрабатывать. Неужели даже Пропер 70 не стал этим заниматься? Он в первую очередь против был.
Парни, вы о чем? Слушай, давай нормальный симулятор по копу замутим. А нормальный это как? Ты про этот дневник копца, что ли? Ну, в принципе, да, нормальный он симулятор. Не понял. Блять. Все отъехали, да? Все отъехали, отлично. Приближенным к реальному. Ну, дневник купца, он приближен к реальному. Тут не отнимешь. Там как бы все настройки приборов, которые там есть, они как в реальности. Почему Пропер ушел? Потому что ему надоело. Вроде разногласия были. Ну, разногласия как раз и были в том, что он хотел побыстрее закончить. Он же говорил неоднократно, что, короче, закончит и все, и свалит. А народ все делал, новые фичи добавлял. Так, достал я тебе инфу. Вот она была на флешке, забирай. Отлично. Точно пригодится. Слушай, он же мне должен был дать сопливый дикобраз, но он мне ни хрена не дал. А почему он мне ни хрена не дал? А, все, смотри. Вот он теперь мне дал. Отлично. Так, 30... Блин. Я же РПГ отдал Ворону. А он бы мне сейчас пригодился. Слушай, если написать в поддержку и размутить эту игруху. Слушай, развлекуха. Тут весь прикол в том, что им насрать. Они сделали игру бесплатной. Зачем им помогать кому-то? Вот когда за нее деньги платили, тогда они просто обязаны были помогать игрокам. Потому что иначе бы их нахер послали просто. Лонер. Да, я видел твое сообщение. Давай, удачи. Спокойной ночи, все дела. Вася Пупыркин. Смотрю на наследие Архара и Диву даю. С одной стороны допилили стабильность, с другой стороны Хика и команда наворотили тонны сомнительного контента. Ну, вот я, кстати, тоже об этом говорил. Я неоднократно говорю, что если вы делаете какие-то вещи вот такие сомнительные, хотя бы делайте, чтобы были какие-то возможности их отключить официально в опциях. Тем более движок правили, уже вариант просто взять и в опциях все это выпилить, чтобы включить, выключить. Тупой переключатель, почему нет? Long Island Hardcore Detectorist, hello host. Hi there, Long Island's Hardcore Detectorist. What's up? Хочу сообщить, хочу спросить, на флешке гонца не было радиочастот военных? Можно попробовать. Вот черт говорит. Ладно, добуду я гранатомет. Угу. Насчет того дела разобрался я с вопросом. Что за мамины бусы мне предлагаешь? Ну, не знаю, не хочу. Кристальную колючку, патроны, экзоскелет сталкеров, сигареты. За 10 сигарет 2 пачки патронов. Как ты вырезал запчасть монстра с кувалдой в руке? Правку сделал, чтобы вырезать с кувалдой в руке. Мне не нравится, что вот это нож доставать надо. Таскать с собой его. Мне так по кайфу. Так. Ну, в принципе, все. В принципе, мне больше ничего здесь не надо.
И можно идти на кордон. Точно так же я у кувалды износ убрал. Я неоднократно говорю, что износ холодного оружия — это грёбаный бред. Тем более без возможности починки. Хотя они вроде добавили в игру ремкомплекты для холодного оружия, но когда я говорил об этом, их не было еще. Ну просто там есть пара все-таки здравомыслящих людей, особенно в первую очередь тот, кто занимается движком. Он, наверное, решил добавить. Ну и правильно сделал, потому что либо пусть это вообще не ломается холодное оружие, потому что это бред, либо если оно ломается, сделайте возможность его починки ремкомплектами. Так, все. Переход от ИП кордон. Сохранка. Ну да, конечно, ты вниз. Вот так вот. А то мало дрочего в этом моде, так еще и оружие ломается холодное. Как можно нож сломать? Вот кто мне скажет? Ну ладно, нож еще ладно, согласен, можно сломать. А вот как можно сломать кувалду? Кто-нибудь из вас пробовал в реальности кувалдой работать? Чтобы ее сломать, ты ее никак не сломаешь. Ты можешь максимум сломать вот эту ручку. А ручку починить — это вообще как нихер делать. В реальности. Взял другую палку и забил. Но нет, мы сделаем в моде, что кувалда, сука, ломается. Ну это же бред вообще. Ну ладно, еще кувалда, она из двух частей состоит. А как можно сломать ломик? Кто мне ответит? Вот и я о том же. Ведь есть же в игре ломик. Но его тоже почему-то можно сломать. Как его, блять, можно сломать? Опа, медуза, мехомор, мухомор. Чтобы лом сломать, его нереально сломать. Если только в трамплин кидать. Где тут? Тут где-то батарейка должна быть. Блин. О. Короче, много таких спорных моментов было. А там такие люди были. Когда служил в армии, участвовал в разработке. Когда служил в армии, конечно, нет. Но я как бы в команде был, но я не участвовал. Как бы я участвовал? У нас там телефон был по праздникам, короче. Нам телефоны выдавали на выходные, короче, в субботу. На, по-моему, на 2 часа позвонить чисто. Пообщаться, короче, с домом, там все дела, с кем-то. Телефоны с интернетом вообще запрещены были. Короче, ну все, конечно, на это срали. Короче, у них был такой обычный один телефон, кнопочный. И второй, короче, с интернетом. Его ныкали. Не знаю, как сейчас, но у нас так было. Ну, естественно, у меня тоже с интернетом был. Но, естественно, что можно сделать с телефона? Особенно для сталкера. Так, ну... Я так понимаю, что черной энергии у меня опять нету. Но с другой стороны у нас есть... Хотя какой нахер с другой стороны? Да ничего у нас нету. Вот это цепляем. Потом вспышку цепляем. Хотя, подожди, лунный свет и вспышка и так же нормально, да? 164, не нормально. Цепляем.
Потому что надо на вывод радиации, а это минус 218%. Так получается 164, 200... А не, все равно. Ладно, пока так побегаем. Не. Ничего у меня нету. Диздок написать. Да не. Я с сюжетом не работал. Я, конечно, предлагал сюжетную линию, но ее, короче, не захотели внедрять. Так, уничтожить лагерь готово. Убить сталкера готово. И у меня есть Маузер К-98. Дальше. Ну, я даже и не знаю. Колючка, медуза, каменный цветок. Экзоскелет монолита. Где я вам возьму? Особых заданий нет. Так. Это что? Для М14 и Кольт Аномалия. Прицел Каштан. Но продать мне тебе нечего, это я тебе точно говорю. Разве что вот это. Неплохо. Хороший товар. Хорошо. Ну, будет еще, заходи. А сейчас надо забрать тайник коллекционера, уничтожить вот эти два лагеря и вот этот тайник забрать. Ну и поспать сразу. Чё ты гакаешь? Жрать хочешь? Так ты по жизни жрать хочешь. Ты видел всю работу изнутри, если бы ты был главным. Как сделал общую концепцию? А мне предлагали. У меня был вариант, короче. Я не захотел главным, потому что это вообще гемор. Своего старого друга, а тут помятый весь, фингал под глазом. Ну, в принципе, естественно, что все спорные моменты, их бы либо вообще не было, либо они были бы опциональные, вот как сейчас в меню сделано, в настройках. Вот так бы оно все и было реализовано. Включая вот эти вот все износы холодного оружия, если уж им так хочется прям это сделать. Вот, Вася Пупыркин, если ты играл в самую первую версию 2.1, то ты помнишь, что там был... Понятно. Что там был такой момент, причем его с самого начала игры было видно, и он вообще был бредовый. Не знаю, может, сам тогда угадаешь, какой момент, о каком я говорю. Если знаешь, о каком моменте я говорю, пиши в чат, я скажу, он или нет. Ну вот тут прям вот очень бредовый момент был. Могу только подсказать, что связано с оружием. Давай, попробуй. Блять, я еще не поспал даже. Серьезно? Я поспал и сдох? Ты адекватный? Да, действительно, почему бы не поспать и не сдохнуть? Сдавать полусломанное оружие по квестам? Не. Это еще ладно. Хотя да, это тоже бред, я был против. Ну давай, короче, будем считать, что у тебя 3 попытки угадать и осталось 2. В принципе, да, насчет этого ты тоже прав, но я про другое говорил.
Давай, жри. Жри. Бутербродами давись. Ну хотя бы не сдох. Просто если ты не играл в самую первую версию, которая вышла, 2.1, то ты не застал, наверное, уже этой херни. Оружие взрывается и убивает ГГ при порном износе. Ну, оно и сейчас как бы взрывается. Согласен, тоже такое себе. Такое себе тоже, но нет, я про другое. Тот момент его убрали патчами. Его убрали. Потому что это реально зашквар был. Это просто вот реально такой зашквар был, что его сразу убрали просто. В каком-то даже из первых патчей. Так, никого. А где они? Ладно, давай, у тебя еще один вариант есть. Потом я скажу, что за момент. Согласен, получай, сучара. Да, озвучка бандитов топовая. Чего? Противник выбивает в ближнем бою ствол, и он теряет 60% прочности. Да, это тоже бредовый момент, но его не вырезали, он-то так и есть. Ладно. Так ты играл в самую первую версию 2.1 или не играл? Ты мне вот на это скажи. Просто если не играл, то ты и не знаешь даже, что это за момент. Ну и где они? Играл, да? Ну ладно. Не знаю, как ты это пропустил тогда. Был такой момент в самом начале, что обычный обрез, вот который, допустим, с бандитов дропается, он не стрелял дробью. Обычный, мать его, обрез с дробью не стрелял. По-моему, даже он не просто дробью не стрелял, по-моему, он стрелял даже не вот этими стандартными патронами для дробаша, а патронами, которые Магнум. То есть вот такой бредятина вот такая была. Вот это был реально зашквар. То есть стандартный обрез, который должен просто, сука, стрелять по умолчанию патронами 12-миллиметровыми, он ими не стрелял. Дроп я экономил для хомяка Захара. А ну ладно. Все? Так. Ну да, действительно. Я у Фладара смотрел прохождение УП 2.1. Вот там вот он на этот момент очень хорошо попал. И это бред. Когда он за бритвой волка ходил, он попался на это. Нашел обрез, он, сука, дроби не стреляет. Только картечью, или, по-моему, вообще даже не картечью, а именно вот магнумом вот этим.
Я тогда сидел и думал, да, до чего дошли. Надо же было такой бред сделать. А тайник где? Ты мне еще скажи, что он наверху. Ай, наверх лезть. Хотя, кстати, тут бандит есть. Неужели Винзор проглядел это дело? А он движком занимался. Нет, он, конечно, после пропера стал как бы главным. Делал вот эту всю сборку, сводил. Ему все присылали свою часть, а он просто все это в одну сборку делал. Ну, наверное, просмотрел, потому что там реально много всего было. А ему как бы не до этого было, чтобы просматривать, блин, каждый файл и высматривать весь бред, который сделал сам знаешь кто. Типа, ну зачем? Так, я так понимаю, я сюда не запрыгну, да? Круто. Вот я же говорю, поэтому в самых первых патчах это и убрали. Потому что это вообще такой дебилизм был. Вот ты еще голый, короче, у тебя ни хрена нету вообще. А обрез твой стреляет какими-то патронами, которых вообще нету нигде. Их, чтоб найти, это надо столько, короче, перебегать. Блин, а где? Ой, блин, тайник коллекционера. Ну и... Как я его должен обыскивать, интересно, а? А, смотри, попал. Так, на свалке. И у нас есть артефакт игла. Ну все, теперь путь на свалку наш идет. То, что ты вот эти все моменты назвал, то, конечно, тоже бред, который либо должен быть опциональным, либо вообще его не должно быть. А там же еще в начале такое было, что они что-то накосячили с материалами. И были прострелы через все, через бетонные стены, через все, короче. Просто вот брали и стреляли. Вот это вот было весело. Тем, кто играл. Так, Юрику МП5. Что тебе надо? Лапу бюрера. На. Все, у меня ничего нет. Ты что скажешь? Петруха. Петруха, хер тебе в ухо. Тозик я так и не починил, но у меня нет черной энергии, так что мне нечем его чинить. Я так понимаю, здесь бандюки. Здесь бандюки? Да, здесь кто-то есть. Отлично. Круто. Я провалился в какую-то жопу. О, я выбрался. Неужели? Вот такими патронами он стрелял. Обрез. Вот такими вот патронами. Не как все нормальные обрезы, короче, 12-миллиметровые, а вот такими. Которые в начале игры ты вообще нигде не достанешь. Слушай, что вам надо, а?
Картечь на вас, конечно, тратить. Так, тут у нас ножик. Комбинезон сталкера сраный. 10 патронов снайперских и артефакты эмбрион. Ну, такое себе на самом деле. Срочно надо на инвентарь идти. Чтобы экзоскелеты начали выпадать. Я уже хочу бандитскую экзу хотя бы для начала. А там посмотрим. Лагерь только зачистим. Кабаны. Кабаны и тушканы. Так мне тушканов и валить-то не надо, да? Тем лучше. Пошли на свалку. Я, наверное, даже не пойду на агропром сейчас. Хотя это зависит от того, куда нас тайники коллекционера поведут. Я участвовал в пре-альфа-тесте 2016 года. Обсуждение в закрытом канале больше напоминало свалку и воскресный базар. Хика добавляет десяток новых идей в баланс. Мерцающий его кидает в бан. Вот, видишь, его сначала в банке дали. Пропер правит вылеты по утечке оперативной памяти. Все это сопровождается тонной ругани и разборок. Ну да, такая херня есть там. Не знаю, как сейчас, но тогда это вот прям все время было. То есть, да, странно. Сначала его в банке дают, а потом херак, он оказывается почему-то в команде. И его идеи как бы воплощаются в моде по балансу. В принципе, весь баланс, что есть сейчас в 2.1, это чисто вот ему спасибо, можно сказать. Вот, например, система CZ. Система циклических заданий, я ее разрабатывал. Я ее разрабатывал, и все, абсолютно все награды были продуманы от первой до последней. То есть, по какому-то одному CZ ты получал одну награду, что-то в награду, и это что-то можно было отдать по другому циклическому заданию. Мог, конечно, и не отдавать, и причем награды были нормальные, а не как сейчас. 2 пачки патронов и какое-то говно. Награды были нормальные, то есть имелся какой-то смысл брать и выполнять эти циклические задания. То, что получилось в финальной версии, это вообще... Это просто чисто убили всю систему циклических заданий вот этим бредом. Комбинезон сталкера. Ну ладно, он новый, так что оставлю. Систему эту просто взяли, короче, и похерили. Тупо похерили. Потому что сам знаешь кто решил, что та система заданий, как она есть, она типа слишком халявная. Нужно сделать сложнее, чтобы был типа хардкор, чтобы было сложнее играть. Он даже напрямую говорил в беседах разработчиков, что типа я так вижу мод,
И типа, если кто-то считает по-другому, то типа это вообще насрать. Я типа так вижу мод, а значит это правильно. Так, какая-то стрельба. Ну-ка, ну-ка, и что тут у нас? Ох, блядь, что происходит? А, ну тут Костя, тут нормально все. О, Сосыч. Ну да, ничего необычного. Просто Сосыч, блядь. Куча псевдособак, блин. А я теперь заберу все, что у вас есть. Я ж думаю, вы не против, да? Ну все. А еще у нас тут есть тайник коллекционера. В самом начале берешь ЦЗ на зачистку тушканов, получаешь гаусс-патроны. Зачем мне гаусс боеприпасы? Мне нужны 5,45. Нет, держи гаусс и наслаждайся. Согласен. Ну, на самом деле, вот эта херню с патронами, это уже потом придумали. Но там, на самом деле, оно должно было не так выглядеть. То есть... Это кто? Это свои. То есть там рандомная система выдачи патронов по ЦЗ. Ты получаешь какие-то патроны из какого-то определенного списка. Другой вопрос, что это должно было выглядеть по-другому. И циклические задания, которые были на стартовых локациях, вот, например, у меня в проекте там были, выдавались еще аптечки, там выдавались бинты, там выдавались деньги. То есть то, что тебе нужно в начале игры. Патроны, они, да, они тоже нужны, но они не так уж нужны в начале самом, когда у тебя даже ни одного ствола нет нормального. И где они? И чё они? Где он? Где он? Кого ты там обходишь, дебил? Ладно, короче, все идеи по балансу, это, ну, то есть, вернее, не идеи, а результат. То есть, какой баланс стал в моде в результате, это ты понял, кому спасибо говорить. Так, тут у нас тайник на дереве. Угу. На агропроме. Все-таки надо на агропром идти. Текстурный пак. В смысле, как я его сделал? Я его вшил. Я делал текстурный пак для 2.0. В 2.1 этот текстурный пак я просто вшил в мод изначально. Я его вшил и еще он расширенный. То есть больше высококачественных текстур,
Там новые шейдеры, партиклы. Правда, половина из этих шейдеров и партиклов почему-то нету в финалке, но текстуры остались. Текстуры остались. Вот это забираем. Кстати, бутерброды лечат, это хорошо. Движок чё, до сих пор закрыт? Уже же сколько прошло времени? Они же собирались выпустить открытую версию. Или ее так и нету, этой открытой версии? Понятно. Надо тайник проверить. Тут МПшки есть? Есть МПшки. Открытая будет на 2.2. Ну да. Потом они еще что-нибудь придумают. И открытая не будет на 2.2. Я понял. Тем более, что этот товарищ, как я понимаю, продолжает под себя баланс делать. Так что... Поэтому я и сказал, что готовьтесь к худшему. Играть вам будет еще веселее и интереснее. Я-то чё, я правки сделаю. Так, сейчас тайник коллекционера забираем, потом... Спасибо за приоткрытие занавеса, было интересно послушать, но пора спать, чего и тебе желаю. Да, сейчас пойдем уже. В принципе, я думаю, можно полчаса еще посидеть. Если, конечно, у тебя еще время есть. Но если нет, то, наверное, сейчас и будем заканчивать. Я не знаю, сколько там человек на стриме, я же не вижу. Слышь, Васек, иди-ка сюда. Я с тобой поговорить хочу. На. 3 человека. Ну ладно. Но в любом случае тайник коллекционера возьмем. Компромат возьмем. Так, тут какая-то дичь происходит. Ну да, действительно. Почему бы и нет? То, что я за кустом стою и меня не видно, это, конечно же, насрать. Еще один бредовый момент. Выкрутили аимность DPC на максимум, и это называется реализм. Хотя, что говорить, если они в некоторых случаях
Тебя даже через стены видят. Упал? Упал. Упал, это хорошо. Военный. Вижу военного. Не понял. Где он тут бегает? Почему голоден всегда? А у него артефакт висит, короче. Он голод создает. О, это же квестовый бандит. Тут 3 человека, и 2 из них враги. Но этого по метке видно. Да, вот он по метке тут. Может ему стрельнуть гранаткой? Вот пацан удивится, а? Угу. Удивился. Только не он, а я. Ну хотя он тоже сдох, так что нормально. Ох, их тут 2 было, ни хрена себе. Вояка с РПК. Но РПК что-то какие-то совсем дешевые, так что не будем брать. Блин. АК-105 возьмем. Бандит. Крыски. Крыски, крыски. Лютый похититель на свая дохлый. О, еще один военный. Подходи, раз пришел. Ты подключил много локаций, почему не все не принимают участие в игре? Ну, этот вопрос, наверное, лучше задать тому, кто за сюжет отвечал, а там вообще не пойми, кто за сюжет отвечал. Каждый пилил, что хотел. Во-вторых, я 2.1 планировал как платформу для дальнейших модификаций. То есть она должна была быть открытая. И была возможность, чтобы была возможность у людей на ней делать моды дальнейшие. То есть сюжеты новые на новых локациях делать, какие-то квесты, все такое. Типа как Call of Chernobyl на зов Припяти. Так. Но они решили сделать закрытую сборку, но опять же по настояниям сам знаешь кого. Так что в результате получилась не платформа для модификации, а какая-то хрень. Отряд военных. Что тут? Водка, патроны. Водка ценная вещь, поэтому давай. Добыть красные щупальца кровососа. У меня нету. 3 щупальца кровососа.
Ничего нету. Ничего нету. Вот это бы ему отдать. Я бы тогда мох получил и вообще про выносливость забыл. В результате у меня только 1, 2, 3, 4, 5 МПшек. Только 5 всего. И больше нету. А у тебя нож появился в продаже? Смотри, у тебя нож появился в продаже. 25 штук. Ну давай, давай. Плюс, помимо тех локаций, которые я подключил, еще должны были другие быть. Еще новые. Я, кстати же, карту рисовал вот эту. Я же ее рисовал, делал. Карту зоны. Причем на основе реальных спутниковых снимков. Брал, короче, из спутниковых снимков изображения и потом их сводил просто вот, чтобы выглядело прикольно. Потом уже туда локации новые запиливал. Должны были быть еще локации. Естественно, с монстрами, с некоторыми ключевыми неписями. Я не знаю, остались там неписи или нет. Или их позакрывали в 2.1. Но когда я добавлял локации, там было заселение полностью. И там были квестовые NPC. Ну, будущие квестовые NPC, то есть именные. Я купил нож. Ни хрена я не купил. Во. А вот это можно все продать. Это мы все продадим сейчас. И вот это тоже. Call of Chernobyl обладает в разы большим инструментарием для моддинга, чем ОП. X64 платформа, поддержка многоядерных процессоров, DirectX 12 и все такое. Ну, X64 движка там нет, не надо заблуждаться. X64 движок появился только недавно, вот в OGSR, вот это вот все. Вот это настоящий полноценный 64-битный движок. А то, что до этого называлось 64-битным, это на самом деле ни хрена не так. А по поводу остального, инструментарий как бы должен был быть в 2.1, но вот никто не захотел им заниматься, ни у кого времени не было. Так что вот так вот. Ну еще и сборку закрытую сделали, молодцы, короче. Все как надо получилось. Все. Все продал. В планах было даже подключение новых рендеров графических. Типа как в Зове Припяти, все дела, чтобы была нормальная графика. Но этим тоже никто не захотел заниматься. Ну-ка, ну-ка. Блин. То не дымовые кидают, то не дымовые. Упал, отжался.
Еще один. Ты дебилина, что ты хочешь? Там он за деревом один сидит. Звучит как постройка СССР. Ага. Ну, в принципе, да. Разница в том, что вот эти фичи, которые я перечисляю, они как бы официально не заявлялись. Они чисто рассматривались, ну, как бы, вообще, типа, предварительно. Я предлагал сделать нормальные рендеры добавить, я предлагал инструментарий модифицировать, то есть под новый движок, чтобы не надо было с извращениями работать, как я работал. Там столько извращений надо было сделать, чтобы просто локацию подключить. Это вообще охренеть. А тайник коллекционера у нас здесь. ПК притормаживает или стрим? Ну, не знаю даже. Так у меня вроде 60 FPS есть. Может стрим тормозить. Блин, а где? То есть ты мне хочешь сказать... Ну да, ну подлагивает тоже. ПК, ой, блин, FPS просаживается. Почему-то. Микрофризы идут. Вот проблема сама такая здесь вот в сборке вообще ОП2 это микрофризы. Причем именно 2.1. В двойке не было этого. Оно, конечно, понятно, что много контента добавлено, все дела. Но вот почему эти микрофризы возникают, вообще непонятно. О. Блин, почему все тайники на деревьях, блин? Где он? О. Наконец-то. Первый хороший арт на выносливость. Снежок. Дальше снова на агропроме. Давай сразу его цепляем, снежок. Чтоб забыть нахрен про эту выносливость уже. И вот это вот нацепим. Разрыв плюс 7. В первый раз проходишь, выглядит как будто да. Я давно проходил. Я в прошлом году чуть-чуть попроходил ОПшку и потом забросил, потому что скучно стало. Сейчас я чисто прохожу, вот, постримить. Чисто вот с кем-то пообщаться, все такое. А одному мне уже не интересно играть. Вот, тайник-то, кстати, опять здесь. Опять же, вряд ли я буду проходить 2.2 в оффлайне. Либо я буду стримить, либо я буду снимать видео прохождения, выкладывать на канал. Два варианта. Так, понятно. И как мне туда залезть? Ну, я даже и не знаю. Как-то отсюда. Я уже не помню даже, где, что искать. Я до конца проходил только ОП2. То есть 2.0. И все. 2.1 я дошел. До куда там я дошел? До Восточной Припяти, что ли, и все. Не знаю, как мне тут. Тихо. Тихо.
Вот эти микрофризы, конечно, они вообще выбешивают. Понятно. Ладно, но мы сейчас супер прыжок включим. Хотели, кстати, даже вот эти опции убрать. По настояниям сам знаешь кого. Типа, слишком легко будет играть. Так, это мне надо настроить кнопку, да? Управление. Супер прыжок. А где супер прыжок-то? Нам 0. Давай поставим, не знаю, F3. Пусть будет F3. Вот так вот. Так, тут у нас UMP-45, узел, говно, кстати, и патроны. А следующий тайник в подземелье Агропрома. Слушай, как удачно. Нам, в принципе, туда надо. Но сначала мы сходим за компроматом, а потом уже пойдем в подземелье Агропрома. И на подземелье Агропрома, думаю, на сегодня закончим. Эй, шерстяной, здорово. Чё ты мне скажешь? Уничтожить лагерь Агропром. Уничтожить лагерь Пещера и дает дикобраз. Ну, вроде неплохо звучит, но дикобраз как-то похерили тоже в этой сборке. Раньше он хотя бы 70 радиации снимал, а теперь 30 и, блин, кучу выносливости. Так, гравий. Вот раньше можно было у кого-то получить по ЦЗ какую-то награду и сдать ее, допустим, вот тому же Шерстюку. А теперь где хочешь, там и ищи предметы. Кстати, вот он, вот он. Пошел-то. Ладно, я думаю, второго тоже стоит завалить, потому что сейчас он будет агрить этого военного. Как мразь просто. Ну чё, давай, подходи. Блин, я что-то там в чате видел вроде. С чего начал путь мододела, учился или сам ковырялся в исходниках? Сам ковырялся, конечно. Кто б меня чему учил? Эй, сталкер, куда прешь? Постой, не горячись. Посылка у меня для вас имеется. Так, здрасте вам, я с кордона иду. Просили посылку здешнему капитану передать. 10 бутылок хорошей водки. Что-то подозрительно. Кто просил отдать? Торговец местный, Сидор кличка. Сидорович, странно. Впрочем, у него давно шарики за ролики заезжают. Водка не паленая, нет? Давай сюда, сам иди откуда пришел. Нефиг посторонним в зоне делать. Ага, понял, понял, ухожу. Что?
Дураки, что ли? Майор, ну, взял часовой водку, пошел к костру. Что дальше? Я ж тебе сказал, займи позицию, возьми бинокль, наблюдай. И раньше, чем не начнут по кустам шариться по нужде, к костру лучше не суйся, а то пристрелят. Угу. Понятно. Почему называешь главного специалиста по наладке игрового баланса? Вот как раз потому, что я его не считаю специалистом по наладке игрового баланса. Ну чё они там? Часовой что-то идет полгода. Давай лучше возьмем снайперку, с нее лучше видно. Насчет того, плохо все или неплохо было. Вот есть такие люди, которые чисто, у них есть свое мнение и неправильное. Вот там как раз такой человек вот и есть. Вот есть его мнение, есть неправильное. Все, тут просто даже и добавить нечего. Все понятно. Все, похоже, народ нажрался. Немного же военной водки для счастья надо. И зачем я 10 пузырей тащу? Одного бы хватило. Ну, если уверен, двигай к костру. Осмотрись хорошенько. И если кейса не найдешь, спроси у капитана. Только стрелять не вздумай. А насчет водки, они до тебя уже по-любому ящик выжрали. Не меньше. Понятно. Как в команду попал. Потому что я всегда любил в солянку, короче, поиграть. Еще когда Архара был, все дела. Еще солянка 2010, вот это все. Древняя, как говно мамонта. Здорово. Привет, капитан. Дело есть. Да, водка есть. Ага. Что ты хотел сказать? Где? Вон у дальнего дерева. Где? Где лежит? Говори. Где? Ага. Я тебя понял. Ну все, давай, до свидания. Ну, ОП-2 это ж типа как бы продолжатель традиций солянки. По идее. Там новые сюжеты, новые тайники. Ну, конечно, с тайниками там много, конечно, бреда. Но все-таки. Не стой! Подходи. И, короче, ОП-2, в принципе, я его считаю продолжателем традиций солянки. Той самой. Если вот эти все тайники в порядок привести, то есть убрать вот этот весь бред по лазанию за локации, на локации, под локации, блин, еще в какой-нибудь жопе локации, вот будет нормальный мод, вот просто мод будет идеальный. Ну, по крайней мере, был до того, как кое-кто свою руку не приложил. Сейчас надо баланс уже, конечно, выравнивать нормально, чтобы он был. Вот если подключить всю эту бредятину, или хотя бы сделать ее опциональной, чтобы можно было в главном меню, вот в настройках, как сделано многие вещи, просто брать и отключать, кому не нравится. Кто хочет, пусть вот это вот задрачивается с этими всеми псевдо-хардкорными штуками. Но люди-то не все такие. Кто-то хочет просто прийти, вот, допустим, после работы домой и погонять в сталкера, в нормальный мод отдохнуть.
Именно отдохнуть, а не подыхать 300 раз от какого-нибудь военного, который тебя через стены и кусты прошивает, а ты ему ни хрена сделать не можешь. Опа. Это все мне. Интересный акцент. Странно, в первый раз слышу, что у меня акцент. А так вообще, если смотреть, то я как бы с Кавказа. Так что вполне может быть. Может быть. Пошел ты. Ну-ка. Да блин, эти микрофризы тупые. В смысле, тебе нормально? Тебя ничего не смущает, Алёша? Походу его ничего не смущает, все нормально. Сейчас ты еще поймаешь, блядь. Там сосычи кого-то жрут. Я уже слышу. После разработки что делал? После разработки я другой мод пошел разрабатывать. У меня уже несколько предложений было. Я такой самый прикольный, в принципе, выбрал. Но сейчас что-то вообще там разработка заглохла и все походу печально. Мент в законе. Так, а где здесь должен быть тайник? Опа, сосыч. Еще сосыч. Лютый похититель на свая. Вы что, дураки, что ли? Так же убить можно. Куда ты пошел? Иди сюда. Опа, хейтеры набежали. Чё? Здесь еще кровососы. А тайник коллекционера где? Где-то тут? Слушай, непонятно. Где он вообще должен быть? А, смотри. Вот ты где. Блин, как же в него заглянуть-то? О.
На свалке, опять на свалке. Жгучие листья. Ну такой себе артефакт на самом деле. Если бы игра создавалась на Unreal Engine 2, было бы проще работать с модами. К тому времени, когда разрабатывался, 2.1, там уже, не, по-моему, Engine 4 уже был. А учитывая, что сам по себе движок бесплатный, то там вообще было бы круто. Там же инструментарий хороший, все есть. Проблема чисто в том, что это пришлось бы игру с нуля делать. Этим никто заниматься за бесплатно не будет. Это считай, ты новую игру просто создаешь. То же самое, что создать... Вот сейчас Stalker 2 как бы делают на Unreal Engine. Не знаю, что у них там получится. Но если у них реально получится... Блять. Но... Все. Короче, если у них получится сейчас у GSC сделать вот реально хороший сталкер на Unreal Engine, это будет вторая жизнь игры, реально. Потому что там возможности для моддинга там очень широкие. Там инструментарий уже заранее разработан. Просто бери и делай, что хочешь. Там даже локации создавать очень просто, реально. Там такой редактор, я просто его пробовал. Там редактор такой, что если бы такой в Сталкере был в самом начале, эта игра бы до сих пор жила, в принципе. Сейчас она только на модах живет, но модов все меньше и меньше. Если получится на Unreal Engine реализовать вот эти все аномалии, вот эти артефакты, вот это все, вот все, что должно быть в Сталкере, и сделать это еще и красиво к тому же, ну, естественно, с оптимизацией нормальной, то это будет реально бомба. Самый настоящий Stalker 2. Пока непонятно ничего. Может, кроме этого батона, который они там зарелизили, ничего больше и не будет. Вполне может быть и такое. Так, ну я собирался сейчас заканчивать. Ну пошли заберем тайник на свалке еще. Мне бы, конечно, свалить отсюда желательно бы. Как-нибудь. Я вообще-то не хотел сюда выходить, но, блин, обратно возвращаться это зашквар. Так, это башка. Это башка. Вроде меня не заметили. Есть. Снял пацанов.
Симулятор батона за 60 баксов. Вполне может быть. Ой, блядь, псины. Не хочу стрелять псин, вот реально, вот чисто впадлу. Потому что, ну зачем? Идем за тайником и заканчиваем. Хотя, может, еще в бар придем, чисто вот как база. И из бара в следующий раз уже будем продолжать. Кто-то меня палит, ну и ладно. Просто вот 2-1 реально, если бы вот с балансом вот эту вот хрень всю не сделали, это был бы реально крутой мод. Как ты их кладешь в шлем? У них хитбокс под шлемом. Да ни хрена у них ни хитбокс не под шлемом. У них хитбокс это башка. А башка, она как бы шлем, она включает. Под шлемом это понял у кого? Это вот у этих, которые модельки, которые бессмертные. Что бандиты, что вот эти военные. Вот их, да, хрен убьешь. А такие стандартные модельки там нет, там нормально все. Это просто военные с другим профилем. У пацанов профиля разные. Есть, короче, бессмертные, есть обычные. Если бы все были бессмертными, то я думаю, что народ бы уже с кордона бы забросил просто прохождение вот этого шедеврального мода. И сказал бы, куда всем надо идти. С такими... Это что, кровосос или аномалия? Не знаю. Похоже на кровососа, слушай. Да вы серьезно? Я не вижу, куда стрелять. Лютый похититель на свай бегает. Только я вынес, и вы опять заспавнились. А здесь никого, слушай. О, почему лютый похититель на свае? Ну, потому что прикольно звучит. Мне, по крайней мере, нравится, как звучит. Ну а с другой стороны, как ты его еще назовешь? Реально лютый похититель на свая просто. Куда он, кстати, делся, непонятно. А, он сдох. Ха. Ну ладно. Кстати, а где тайник? Тайник вот здесь. Все, пошли. Работа есть? Так, патроны. Патроны. О, хороший, хороший. Чё за лагерь? О, это далеко. Любитель женщин за 40. Сломалось что-то? Ну да, любитель. Соснуть. Чё тебе здесь оставить? Давай оставим тебе хвосты собак и хвосты псевдособак. Квест не буду сейчас выполнять. Не хочу я в этот лес бежать очень далеко и
вообще мне лень. Забираем тайник. И идем в бар. Как так-то? Как я мог промахнуться? Так, я не понял, нам что, надо вот сюда вот идти? Да, смотри. Такой тайный тайник. Здесь тоже не вариант, переложил в другое место. Я согласен с тобой, здесь не вариант. В смысле? Это как это? Не понял. В лесу за блокпостом долго. Не понял. А как я туда должен пролезть? Великолепно. Мнение о новом рюкзаке удачно или нет? Тут даже дело не в том, что удачно или нет, а дело в том, что... Выкладывай, зачем пришел. Так, забирай свой штык-нож и засунь его куда-нибудь себе поглубже. Половину зоны оббегал, всех торговцев попросил, а в итоге еще и кругленькую сумму за твою прихоть отдал. Понятно. Лису передай его дробовичок, блин. Зачистить лагерь свалка. Давай возьмем. Работа есть. Весь прикол в том, что движок, который сейчас существует здесь, нет. «32-битный движок, он не предназначен для такого количества контента. Нычки, они сделаны для тех, вот эти вот новые рюкзаки, кто любит похомячить. Новый рюкзак так реализован, что весь хабар, который в нем находится, для игры не существует. То есть он не нагружает движок, он не тратит ресурсы, память, он не тратит, короче, почти ничего. Ты просто берешь и играешь. И не паришься о том, что у тебя будут вылеты, что у тебя будут какие-то лаги и прочее. Если обычные нычки использовать, то там начнутся сразу вот какие-то проблемы. В темной долине. Все понял. Ну не знаю, может в темную долину сбегать. Давай сбегаем, почему нет? Тем более мне все равно надо отдать вот этому товарищу его ПДА. Так что надо все равно идти. А я хочу мох. То, что непривычно, такой новый рюкзак, это да. Он как бы непривычный, потому что там нет иконок. Ну, в принципе, нормально. В принципе, уже привыкнуть можно и вполне себе нормально себя уже проявляет. Это чисто из-за технических проблем вот с движком, с игрой. Если бы не ввели этот рюкзак, то, скорее всего, к середине прохождения просто бы у людей заканчивались ресурсы движка. Там, короче, ограничение на 65 тысяч чем-то объектов. А если они закончатся и превысятся, то у тебя будет вылет, и ты не сможешь пройти дальше. Это никак не исправишь. Вот рюкзаки хоть как-то это правят, потому что каждый объект, патроны, оружие, броня, все. Это
Один ID. Один из этих 65 тысяч. А учитывая, сколько их накапливается у каждого, это просто, если бы они были в обычных рюкзаках, это все. До середины мода бы дошли, а потом все. И, кстати, люди же умудряются до сих пор это как-то делать, что у них заканчивается у некоторых ID. Я лично логи такие видел. С новыми рюкзаками и все равно умудряются. А если бы их не было, было бы это тупо у всех просто. Почему поставил эти правки? Не боюсь вылетов и софтблоков. Пух, ты о чем вообще? Я, во-первых, их не ставил, я их сам сделал. А во-вторых, я знаю, как это все там работает, вот эти все софтлоки, хренолоки. То есть я как бы знаю, как надо эти правки делать, чтобы не было вылетов. Там люди просто понаделают херни, а потом они удивляются, что у них вылетает. Тем более у меня как-то особо так правок-то и нету таких серьезных. Чисто правки всякого бреда, типа износа холодного оружия. Ну, веса себе добавил, потому что почему бы и нет. Где? А, там что ли? А, стоп, это на дереве. Опа. Кто тут? Кто тут? Блин, снорки. И не только снорки. Ёпта, ёпта, ёпта. Отвалите от меня. Ай, блядь. Пиздец их понабежало. Я даже с автосейва. Ни хрена себе. Я даже не сохранялся. Единственное, что я вес стараюсь все-таки не набирать, потому что если больше 500 килограмм набираешь, уже начинаются чисто вылеты по памяти. Движок не справляется. А то, что остальное, это чисто, чтобы всякой херней не заниматься, время свое не тратить. Например, спутниковые снимки. Типа, почему бы и нет. Так. Я всегда говорил, что человек, если приходит в мод и он хочет вот играть в мод, а не херней заниматься и какие-то непонятные псевдо-хардкоры исправлять, то он должен играть. Он должен иметь возможность нормально играть. Кто? Ну да, ну да. Действительно. Почему бы нам псевдособак сюда не добавить? Фу.
Слушайте, идите нахер, а. 5-й день игры, откуда снорки и химеры на ТД. Снорки и химеры появляются после прохождения X18. X18 я прошел вчера. Блин, опять вы. Смарты вот этих монстров открываются после прохождения сюжета, чтобы они не мешали и никаких затыков не было. Вот они и открываются после X18, поэтому. Так. Снорк. Где псевдособака? Ни хрена не, блин. Готово. Пользовался багом на клонирование вещей? Нет. А чё за баг? Чё он делает? Так, где тайник? Вон тайник. То есть нам надо запрыгнуть вот на эту ветку. Или нет? Или на вот эту ветку. Да, наверное, все-таки на вот эту ветку. Потом вот сюда. И уже отсюда лутать. Так, опять в темной долине и пошли. Где? Не понял. А. На базе бандитов. Пойдем. Кстати, надо же ПДА карта отдать. В релизной версии игры при манипуляции с новым рюкзаком можно было создавать вещи из воздуха. Не знаю, я про это даже не слышал. В любом случае это не релизная версия, да, и смысл создавать вещи из воздуха, но это уже реально, ну, смысл играть вообще тогда. Так, лис. О, здесь же лис, кстати. Забирай. Работа есть? Нет. Кстати, он мне дал выверт, кровь камня, картечь и гранаты. И деньги. Круто. Ты что скажешь? Я нашел твой ПДА. Так, ППШ, хрен ПШ. Работа есть какая? Бандитская куртка, аномальная кожанка. Не. Неинтересно. Ты что скажешь? Ничего. Ты что скажешь? Работа есть какая? Нет. Ну и ты.
тоже ничего не скажешь. Ну, не знаю. Пошли за тайником. Нам, в принципе, только тайник надо забрать. И добраться до бара, наконец-то. Зомбаки. Кстати, они могут взрываться. Ты шо, дурак? Откуда столько ЦЗ у одного НПС? Это тоже правка. Я убрал приоритеты. То есть ты можешь выбирать сразу, что ты хочешь. Я всегда говорю, что эти тупые приоритеты — это бред. Я их убрал. Ну ты сам подумай, вот у человека, да, есть какие-то задания, да, пусть даже и циклические. Вот есть у них какие-то задания, ты выполняешь их. Почему у человека этого появляются какие-то задания сразу, а какие-то потом? Почему они не могут сразу, почему он сразу не может сказать, что мне нужно вот это, вот это, вот это и вот это? Где тайник? Слушай, а где реально? Серьезно. Где тайник? На крыше, что ли? Но здесь я не вижу тайника. Потому что он тебе не доверяет более сложные задания. Ну, давай, приведи мне пример более сложных заданий. Короче, это, наверное, рассказал вам... Как ты его назвал? Специалист по балансу, да? Типа он тебе не доверяет более сложные задания. О, смотри, кто тут сидит. И что же мы сделаем? А? Что же мы сделаем-то? Сосыч сидит прямо возле базы бандюков, и ему нормально. Прикольно. Ха. Он что-то почувствовал в последний момент и ушел в невидимость. Но его это не спасло. Короче, эти приоритеты никому не нужны. Никому просто. Блин, я что-то не понимаю, что ли. Где находится этот ебучий тайник? А, он вон где находится, слушай. Блин, мне на крышу не надо. Личное наблюдение? А, ну если личное наблюдение, то вот это как раз так технически выглядят приоритеты. То есть, типа, как бы он тебе не доверяет. Ну, хотя это же бред. Вот, допустим, у Сахарова есть, допустим, задание на арты.
Вот у него есть задание там на вспышку, там на золотую рыбку. Почему он сразу не может выдать тебе на выбор? Либо ты вспышку ищешь, либо ты золотую рыбку ищешь. Почему нет-то? О, репей. Репей это хорошо. В лаборатории X18. Давай репей цеплять. Что мы снимем? Вот это снимем. Можно снимать лунный свет, а на его место вешать... Давай вот это повесим. Пулестойкость плюс 10. Он старый маразматик, который отправил призрака на смерть. Хорошее объяснение приоритетов циклических заданий. Да. Действительно. В любом случае я приоритеты не признаю. Если у тебя есть задание, давай сразу на выбор. Выкатывай весь список, а я уже решу, что я буду выполнять. Что мне сейчас более интересно. Тем более здесь мало того, что приоритеты реализованы и переделаны, так здесь еще и сделано так, что ты выполнил одно задание, ты его сдал, и ты сразу же не можешь взять другое. То есть какое-то время еще должно пройти, но это вообще еще тот бред. То есть у меня как бы все задания сразу доступны, но время осталось. То есть вот это еще более-менее нормально. То есть выполнил задание, и потом через какое-то время ты сможешь взять другое. Да, понятно. Лаба, короче, очень хорошо меня встречает. Я, блин, тайник хочу забрать. И закончить уже. До бара дойти и закончить. Подобные вещи были в Fable. Не знаю, что это. Без понятия даже, что это. Ну да. Блять. Ой-ой-ой-ой, вот это вот мне только не хватало. Сука, еще и полтергей здесь. Да еще и огненный. Вот ты говоришь получить хороший барыш. А по идее, вот здесь система ЦЗ тоже была так составлена изначально, что ты получал хороший барыш за каждое. То есть по сравнению с усилиями, затраченными на выполнение, ты получал что-то, что имело большую ценность, чем сам вообще процесс его выполнения. И это даже компенсировало вот эти все приоритеты и вот эти все ожидания.
Но весь прикол в том, что в 2.1 мы получили кастрированную систему циклических заданий с просто ушатанными в хлам наградами, которые мало того, что не оправдывают каких-то там ожиданий или процесса выполнения, они даже не оправдывают вообще сами себя в принципе. То есть за 2 пачки патронов какие-нибудь или за 3 бинта я бы в реальности даже не в реальности, даже в игре даже тупо бы не взялся задание это выполнять. Потому что нахера? Две пачки патронов реально за задание. То есть сейчас мы выполняем ЦЗ чисто, чтобы выполнить ЦЗ. Но в результате, да. Такой баланс сделали, что в результате так и получается. Вы выполняете ЦЗ чисто, чтобы выполнить ЦЗ. Награды? Награды говно. Более-менее вкусные награды сейчас в ЦЗшках можно вообще по пальцам одной руки пересчитать. Вот, например, в моем проекте было очень много тайников в награду. То есть ты выполнял ЦЗ, а тебе в награду тайник. И это было реально круто. То есть ты бегаешь, ты, значит, по зоне бегаешь, ты ищешь. Охереть. Что это было? Охренеть. Опять он меня шпарит через все. Вот так вот. Блин. 100% выпадение. Но в основном да. Не у всех, но да. Так, Псевдыч. Псевдыч отъехал. Вообще бы в идеале, лично я, вот в идеальным вариантом видел умное выполнение частей мутантов. Ну, конечно, не так, что там, допустим, у кабанов выпадает 4 копыта. Точно так же выпадает одно. Но оно выпадает только в том случае, если хотя бы одна нога у него целая. Только в этом случае. Точно так же и с остальными частями монстров. Вот так вот. Вот это был бы самый такой, в принципе, справедливый вариант. Самый хороший. То есть, как бы,
у тебя и не со всех выпадает. Да стой ты! То есть тебе нормально, да, что в тебя с дробаша засадили? Короче, у тебя и не с всех выпадает монстров. И тебе нужно какую-то тактику разрабатывать, чтобы тебе получить эту часть монстра. То есть, например, не стрелять в голову тушканом как-то. Вот так вот. Или не стрелять в хвост собакам. Не попадать как-то, не повреждать его. Кто меня видит? Блин, где этот тайник? А не так, как тут сделано в оригинале, что ты херачишь этих мутантов десятками, сотнями, а у тебя выпадает одна часть монстров просто с любого. Даже если ты 100 бюреров захерачишь, а у тебя одна рука выпадет. Что за бред? Блин, где же находится, а? Что написано в записке? У выхода из лаборатории, там где лестница, в помещении с псевдогигантом, в главном зале, недалеко от аномалии в стене. Вот, наверное, он. Кто тайниками занимался? Ну, наверное, специалист по балансу. Я так думаю. А чё с тайниками? Ай, блядь. Слушай, ну я не знаю. Вот где этот тайник находится, блин? Чё за бред такой? Где его искать вообще? Ну, не у входа в лабораторию точно, 100%. Что вот тут ниже находится? Где это искать? Я без понятия. Где вот это вот искать? Может, все-таки в главном зале? Да нет, не похоже. Кстати, может быть, где-то здесь. Ну, я и смотрю. Сейчас. Попытаемся вот так вот пододвинуть, чтобы запрыгнуть. Во. Да, здесь. Заныкали так заныкали. Пиксельные тайники. В баре. Наконец-то в баре. Все, наконец-то мы идем в бар и заканчиваем стрим на сегодня. Отлично. Так вот, я про систему ЦЗ не договорил. Так вот, в изначальном проекте было очень много тайников. То есть тайники очень сильно, серьезно использовались. И это была хорошая награда за любое ЦЗ. То есть ты мог бегать, 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 получить в награду тайник, и ты не знаешь, что там.
А в тайнике ты мог найти как и что-нибудь крутое, так и какую-нибудь херню, типа 3 бинтов. Вот такой вариант еще нормально. А вот когда ты уже заранее знаешь, что ты будешь бегать по всей зоне, искать какую-то вещь, или там какой-то лагерь зачищать, или кого-то убивать, а за это тебе дадут 2 пачки патронов или вообще одну. Это зашквар. Это просто зашквар. Даже аптечки не выдают. Ладно бы еще хоть аптечки выдавали. Тогда же их не выдают. Ну а зачем тебе аптечки? И так нормально. А вот в тайнике могут и аптечки попасться. Короче, система была хорошая, справедливая, продуманная. В результате она получилась максимально урезанная, чисто потому, что... Просто чтобы была урезанная. Просто чтобы жизнь медом не казалась. Чисто для этого. Просто вот это единственная причина, и другой нет. Все, в бар. Идем в бар. А когда этому специалисту по балансу, типа, аргументированно мотивировали, что вот если ты хочешь, да, сделать вот эту вещь, типа, урезать что-то, то это надо сделать опциональным. То есть кто-то хочет — включает, кто-то не хочет — выключает. На что он ответил, что типа, если у меня будет возможность, типа, облегчить себе задачу, типа, я ее облегчу, поэтому ее не должно быть ни у кого, чтобы у меня не было такого искушения облегчить себе игровой процесс. То есть ты понял, да? Вот такую вот логику крутую прям вообще. Самое странное, что во второй половине игры у ГГ миллионы денег, 1000 боеприпасов и аптечек, и арты, которые дают пулестойкость плюс 60. Но оно в любом случае так будет, оно во всех модах так. Ну а как еще? Если у тебя не будет награды, то за что ты будешь пахать? Смысл тебе вот этих всех сюжетов? Смысл квестов? То есть это нормальная ситуация. Ну не надо же вот прям вот так вот делать все, чтобы прям было... Чтобы горело прям у людей. Че стоишь? Выкладывай, зачем пришел. Во второй половине игры ты вообще терминатор. Тебе вообще насрать на все. Я, в принципе, дошел в прошлом году до того момента, когда мне было уже насрать на все. У меня все было. Пулестойкость, все дела. Вообще без проблем. И потом мне тупо стало скучно. Причем мне стало скучно не потому, что у меня все было, а потому что реально ты бегаешь по всей зоне, что-то носишься, а тебе за это, короче, дают 2 бинта. Мне тупо скучно стало выполнять квесты за 2 бинта.
Я прошел полностью ОП2 от начала до конца, и мне не было скучно вообще. Хотя у меня большинство времени игрового было все. У меня были арты, у меня были стволы, у меня было все, что я хотел. Но мне скучно не было, потому что были интересные квесты с достойной наградой. Где? Где? Возникает вопрос, почему он попал в разработку? Не знаю. Его Пропер взял. У него на самом деле все спрашивали, какого хрена он делает тут. Но он как бы ничего конкретного не ответил. Такие общие слова, то есть как любят, короче, типа в Госдуме. Но опять же, тут дело не в пропере, а тут дело в самой сути. То есть, если бы как бы большинство людей было против таких методов, они бы все равно бы его потом убрали. Но если он до сих пор там находится в команде и до сих пор занимается балансом, значит всем все нормально. Всех устраивает. Так получается. Ох, ни хрена себе. Коготь смерти? Ты нормальный? Ты что делаешь в баре? Опять все лолговцы полегли. Ну, в принципе, ладно, это ж лолговцы. Коготь смерти в баре. Ну да, ничего необычного. Интересно, есть что-нибудь? Уничтожить лагерь-бар. Давай. Эй, алло. Эй, алло. Почему я бежать не могу? Объясните мне. Они обратно ушли. Круто. Нет. Заселение я не добавлял. Это на самом деле побочный эффект большого количества локаций. То есть я вот заселял, например, локации, которые очень далеко на севере там. То есть через реку, если смотреть, там в основном сильные монстры. Там в основном когти смерти те же самые, там вот эти вот собаки розовые. Чтоб там было заметно, что это вглубь зоны, а не какой-то предбанник. То есть везде вот здесь, вот здесь. Даже Затон, Юпитер, Припять заселялись такими монстрами, опять же. И как раз для этого это и было сделано. Но весь прикол в том, что они иногда идут не на свои смарт-террейны, а спавнятся и переходят на вот эти локации, там где, в те места, где я зачистил. Поэтому можно иногда встретить вот так. Но на самом деле это прикольно, потому что это неожиданно. Потому что уже давно такое было, что нет элемента неожиданности в игре. Ты знаешь, кто где пойдет. Ты знаешь, кто где живет. И у тебя нет интереса. Ты просто знаешь, что ты здесь будешь идти, ты никого не встретишь.
А вот так ты можешь идти херак на когтя смерти напороться того же. Или там на какого-нибудь контролера. Или еще на кого-нибудь. Или там на, не знаю, банду бандитов, наемников, монолитовцев. Спокойно. И это будет неожиданно. И это будет круто. На форуме очень слабая активность. Люди, которые высказывают критику, улетают в бан. Да, я знаю. А знаешь, почему они улетают в бан? Потому что модераторы, кураторы и смотрители, те люди, которые... Ну ты понял, да? Я чисто имен не называю, потому что я не хочу никого что-то там обвинять в чем-то. Ну, они сами так захотели, они сделали. Это их дело. Они хотят, чтобы в мод не играли, чтобы это был чисто, ну, дрочево типа NLC. Пожалуйста. Пожалуйста. Это их дело. Так, кольтец. Давай. Где кольт? Вот кольт. Вот так. Еще есть что-нибудь? Ничего нет. Так, здесь у нас есть МП5 762 на 25. Новый вот этот. Новый вот этот. Мосинка. Кстати, вообще даже ни 1% не убилась. Круто. Сайга тактика. Нож М9. В NLC как раз играют мало, но только преданные фанаты. Насчет NLC я что скажу. Там хоть и очень-очень... Ну, во-первых, это мод прям вот совсем для избранных. То есть вот те, кто любит мазохизм. Вот чисто для них. Это во-первых. А во-вторых, несмотря на то, что это мод очень мазохистичный, то там очень продуманный и очень, очень в принципе, да, очень продуманный баланс. То есть там не бывает вот таких ситуаций тупых с балансом, которые сделаны чисто для того, чтобы жизнь усложнить. Там все продумано, там все сложно, очень. Там прям вот все сложно. Вот это выкладываем. Вот это выкладываем. Вот это выкладываем. Кстати, давай Мосинку выкладывать. Вот это выкладываем. Гранаты. Вот это выкладываем. Бандитская куртка новая выкладываем. Что еще? Водка. Выкладываем. Кстати, у меня есть 20 бутылок, и можно тайник контролера будет заполнить. Вот это выкладываем, это выкладываем. Короче, NOC мод не для всех. Он изначально позиционировался как мод не для всех. А ОП2 2.1 он объявлялся как мод для всех. То есть чувствую разницу, что для всех. Для широкой аудитории. А если вы делаете мод для широкой аудитории, сделайте так, чтобы запросы широкой аудитории, они были выполнимы в этом моде. А не так, что мы говорим, что это мод для широкой аудитории, а потом выкатываем мод, который для избранных. Так, слизняк.
Медуза. Лунный свет. Ломать мясо. Кровь камня. Игла. Да не нужен он. Жгучие листья пускай будет. Дикобраз оставим. Выверт выкладываем. Кстати, у меня есть 5 вывертов. Я могу сдать квест. Вот это что? Удар плюс 30. Оставим. Мало ли чё. Так, 5 вывертов. Микросхемы. И деньги. Сначала все с балансом нормально было в 2.1. Потом просто пришел специалист по балансу. И сделал баланс, как он хотел, под себя. Решил улучшить что? Или поломку исправить? Забирай все. За воротами фляжка. Может, у тебя новые диалоги есть? Ничего у тебя нет. Касаемо просьбы. Готово. Аномальная граната. Граната-патроны. Рука излома. 4 руки излома. Не хочу сейчас ничего выполнять. Сейчас мы уже будем закругляться. Ну что, дружище, как оно? В 2.0 или 2.1? 2.1. Сначала было все нормально с балансом. То есть правили его реально правили. Все вот эти вещи, они делались опциональными. То есть то, что людям не нравилось в 2.0, оно реально переосмысливалось и реально правилось. Либо вырезалось вообще, либо оставлялось, но была возможность сделать опцию в главном меню, и там ты выбирал, хочешь ты играть или не хочешь. Вот так вот, с этой фичей. Слушай, АСВ-98 вроде неплохая штука. А давай сравним кратность. СВ-98 лучше. Поэтому мы выкладываем Мосинку вот сюда вот. Да, в принципе, СВ-98 тоже выкладываем. Оставляем вот эти 3 ствола. И все. Части мутантов. Давай тоже выложим все. Вот так. Также выкладываем ПДА, выкладываем пиво, выкладываем сигары, батончики, остальные микросхемы. И все. Все, короче. На этом на сегодня все. Охренеть, 7 часов, блин. Думал часов 5 постримить, уже 7 часов. Блять, почти час ночи, ни хрена себе. Все, выходим. И дальше уже продолжим в следующий раз. Спасибо, да не за что. Когда, правда, не знаю, будем, не знаю, вот сейчас он что-то мне сегодня захотелось после вчерашнего еще погонять. А когда в следующий раз посмотрим.
В любом случае мне надо видос сделать, так что завтра точно не будет. Может, в выходные. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр, кто присутствовал. И увидимся в следующем стриме. Всем удачи. С вами был V92. И всем пока.